আসসালামু আলাইকুম। আমরা এখন আমাদের এই টেস্টের প্রথম সেকশন লিসেনিং সেকশনটা শুরু করতে যাচ্ছি। একটু কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের অডিওটাও প্লে হওয়া শুরু করবে। আমরা অডিওটা শুনে শুনে অ্যান্সার করব। অ্যান্ড অ্যাজ অলওয়েজ আমরা অ্যান্সার করার পরে প্রত্যেকটা সেকশনের পরপরই সেই সেকশনটা কারেক্টও করে ফেলবো এবং একদম লাস্টে আনসারগুলো আনসার শিটে কিভাবে ট্রান্সফার করতে হয় সেটাও দেখে নিব। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই অডিওটা প্লে হবে। আমরা আমাদের লিসেনিং টেস্টটা শুরু করে ফেলি। Test 4. This is the IELTS listening test. You will hear a number of different recordings and you will have to answer questions on what you hear. There will be time for you to read the instructions and questions and you will have a chance to check your work. All the recordings will be played once only. The test is in 4 parts. At the end of the test, you will be given 10 minutes to transfer your answers to the answer sheet. Now turn to part 1. Part 1. You will hear a representative from a train company talking to a woman about her train journey. First, you have some time to look at questions 1 to 6. Now listen carefully and answer questions 1 to 6. Hello, do you mind if I ask you some questions about your journey today? We're doing a customer satisfaction survey. Yes, OK. I've got about 10 minutes before my train home leaves. I'm on a day trip. Great, thank you. So, first of all, could you tell me your name? It's Sophie Bird. Thank you. And would you mind telling me what you do? I'm a journalist. Oh, really? That must be interesting. Yes, it is. So, was the reason for your visit here today work? Actually, it's my day off. I came here to do some shopping. Oh, right. But I do sometimes come here for work. OK. Now, I'd like to ask some questions about your journey today, if that's OK. Yes, no problem. Right. So, can you tell me which station you're travelling back to? Stormforth, where I live. Can I just check the spelling? Staunfirth? That's right. And you travelled from there this morning? Yes. OK, good. Next, can I ask what kind of ticket you bought? I assume it wasn't a season ticket as you don't travel every day. That's right. No, I just got a normal return ticket. I don't have a rail card, so I didn't get any discount. I keep meaning to get one because it's a lot cheaper. Yes, you'd have saved 20% on your ticket today. So you paid the full price for your ticket? I paid £23.70. OK. Do you think that's good value for money? Not really. I think it's too much for a journey that only takes 45 minutes. Yes, that's one of the main complaints we get. So you didn't buy your ticket in advance? No. I know it's cheaper if you buy a week in advance, but I didn't know I was coming then. I know. You can't always plan ahead. So, did you buy it this morning? No, it was yesterday. Right. And do you usually buy your tickets at the station? Well, I do usually, but the ticket office closes early and I hate using ticket machines. I think ticket offices should be open for longer hours. There's always a queue for the machines and they're often out of order. A lot of customers are saying the same thing. So, to answer your question, I got an e-ticket online. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 7 to 10.
Now listen and answer questions 7 to 10. OK, thank you. Now, I'd like to ask you about your satisfaction with your journey. So what would you say you were most satisfied with today? Well, I like the Wi-Fi on the train. It's improved a lot. It makes it easier for me to work if I want to. That's the first time today anyone's mentioned that. Oh. It's good to get some positive feedback on that. And is there anything you weren't satisfied with? Well, normally the trains run on time and are pretty reliable, but today there was a delay. The train was about 15 minutes behind schedule. OK, I'll put that down. Now, I'd also like to ask about the facilities at the station. You've probably noticed that the whole station's been upgraded. What are you most satisfied with? I think the best thing is that they've improved the amount of information about train times, etc. that's given to passengers. It's much clearer. Before, there was only one board and I couldn't always see it properly, which was frustrating. That's good. And is there anything you're not satisfied with? Let's see. I think things have generally improved a lot. The trains are much more modern and I like the new cafe. But one thing is that there aren't enough places to sit down, especially on the platforms. OK, so I'll put seating down, shall I, as the thing you're least satisfied with? Yes, OK. Can I ask your opinion about some of the other facilities? We'd like feedback on whether people are satisfied, dissatisfied, or neither satisfied nor dissatisfied. OK. What about the parking at the station? Well, to be honest, I don't really have an opinion, as I never use it. So neither satisfied nor dissatisfied for that then? Yes, I suppose so. OK, and what about That is the end of part 1. You now have 1 minute to check your answers to part 1. এরই মধ্যে আমাদের পার্ট 1টা কিন্তু শেষ হয়ে গেছে। আমরা এখন যেটা করব, আমাদের সামনেই আমাদের এই পার্টের অডিও স্ক্রিপ্টটা রয়েছে। আমরা এতক্ষণ অডিওতে যেই দুজনকে কথা বলতে শুনলাম সেই পুরো স্পিচটা আমাদের লিখিত আকারে আমাদের সামনে রয়েছে। আপনাদের খেয়াল রাখতে হবে, এটা কিন্তু আপনাদেরকে মেইন এক্সামে দেওয়া হবে না। এটা আমরা আজকে শুধুমাত্র চেকিংয়ের সুবিধার্থে এখানে রেখেছি, যাতে করে আমরা পাশাপাশি চেক করে ফেলতে পারি। আচ্ছা, এখানে খেয়াল করে দেখবেন একদম শুরুতে তারা আমাদেরকে বলেছিল এটা একটা কাস্টমার স্যাটিসফ্যাকশন সার্ভে। আমাদের প্রথম ব্ল্যাঙ্কটা ছিল অকিউপেশনের পাশে একটা ব্ল্যাঙ্ক। যখন অকুপেশন নিয়ে লোকটা সোফিকে জিজ্ঞেস করলো, উড ইউ মাইন্ড টেলিং মি হোয়াট ইউ ডু, মানে সে তার কাজ সম্পর্কে জানতে চাচ্ছে, তখন সোফি কিন্তু বলেছে আই এম আ জার্নালিস্ট। তখনই আমরা এই জার্নালিস্ট উত্তরটা লিখে ফেলেছি। তারপরে তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে যে তার রিজন ফর ট্রাভেল কী ছিল, সে কেন ট্রাভেল করছে। তখন সে বলল অ্যাকচুয়ালি ইটস মাই ডে অফ, মানে আজকে আমার ছুটির দিন। আই কেম হিয়ার টু ডু সাম শপিং, মানে আমি এখানে শপিং করতে এসেছি। এখানে আমাদেরকে কনফিউজ করার জন্য খেয়াল করে দেখবেন তার এক লাইন পরেই সোফি কিন্তু বলেছে বাট আই ডু সামটাইমস কাম হিয়ার ফর ওয়ার্ক, মানে মাঝে মধ্যে আমি কাজের জন্য এখানে আসি। মাঝে মধ্যে সে কাজের জন্য এসে থাকলেও সে কিন্তু সেদিন শপিংয়ের জন্য এসেছে, তার মানে আমাদের অ্যান্সার শপিং। তার পরবর্তীতে আমাদের থেকে জার্নি ইনফরমেশন চেয়েছে যে কোন স্টেশনে সে ফিরে যাচ্ছে, মানে জার্নিটা শেষ করে কোন স্টেশনে ফিরবে। তখন কিন্তু সে বলল স্টনফার্থ ওয়ের আই লিভ। সাধারণত এই জাতীয় যেই নামগুলো রয়েছে যেগুলো একটু আনকমন প্রপার নাম, সেগুলো কিন্তু স্পেলিং করা হয় আইএলস টেস্টে। সো এখানে তারা কিন্তু একটু পরেই লোকটা স্পেলিং করেছে যে STAUNFIRTH স্টনফার্থ। সো যখন স্পেলিংটা বলছে আমরা এটা লিখে নিয়েছি। তারপরে ছিল টাইপ অফ টিকেট পারচেস, যে আচ্ছা সে কোন টাইপের টিকিট আসলে কিনেছিল। আমরা যদি আরেকটু আমাদের অডিও স্ক্রিপ্টে আগাই, খেয়াল করে দেখবেন লোকটা বলেছে আই অ্যাজিউম ইট ওয়াজন্ট আ সিজন টিকেট অ্যাজ ইউ ডোন্ট ট্রাভেল এভরি ডে, মানে আমার ধারণা যে তুমি সিজন টিকিট কিনোনি কারণ তুমি তো প্রত্যেক দিন এখানে ট্রাভেল করো না। তখন সোফি বললো দ্যাটস রাইট, আই জাস্ট গট আ নর্মাল রিটার্ন টিকেট, মানে আমি একটা নর্মাল রিটার্ন টিকেট কিনেছি। সো এখানে আমাদের কিন্তু এই আনসারটা রিটার্ন টিকেট কারেক্ট হয়ে গিয়েছে। কস্ট অফ টিকেট খুব সহজেই সে বলেছিল যে আই পেইড 23
2370 মানে কিন্তু 2370 না, 2370 এভাবে তারা সাধারণত বলে যখন তারা 23.70 মিন করে। আর এখানে পাউন্ডটা আলাদা করে লেখার দরকার নেই, কারণ এই জায়গাটাতে পাউন্ডটা রয়েছে। তারপরে তাকে জিজ্ঞেস করা হলো সে টিকিটটা কোথা থেকে কিনেছে। সোফি অনেক কিছু বলার পর একদম লাস্টে বলল, সো টু আনসার ইয়োর কোয়েশ্চেন আই গট অ্যান ই টিকেট অনলাইন, মানে আমি একটি ই টিকেট কিনেছি এবং অনলাইনে কিনেছি। তারপরে তাকে তার জার্নির স্যাটিসফ্যাকশন নিয়ে অনেক কিছু জিজ্ঞেস করা হলো। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো সে সবচেয়ে বেশি স্যাটিসফাইড কী নিয়েছিল, সে বলল ওয়াইফাই নিয়ে। লিস্ট স্যাটিসফাইড কী নিয়েছিল, তখন আমাদের একটা ব্ল্যাঙ্ক আছে, সে বলল যে normally trains run on time and are pretty reliable but today there was a delay, মানে নর্মালি ট্রেনগুলো খুবই টাইমলি ছাড়ে, টাইম মতো ছাড়ে, কিন্তু আজকে একটি ডিলে হয়েছে, এটা তার খুবই অপছন্দ ছিল। তারপরে তার স্টেশন ফ্যাসিলিটি সম্পর্কে তাকে কিছু প্রশ্ন করা হলো যে সে সবচেয়ে বেশি স্যাটিসফাইড কী নিয়েছিল। সে বলল আই থিঙ্ক দ্য বেস্ট থিং ইজ দ্যাট দে ইমপ্রুভ দ্য অ্যামাউন্ট অফ ইনফরমেশন অ্যাবাউট ট্রেন টাইমস, মানে হাউ মাচ ইনফরমেশন ওয়াজ প্রোভাইডেড, এটা তার খুবই ভালো লেগেছে। তারপরে তাকে জিজ্ঞেস করা হলো যে সে লিস্ট স্যাটিসফাইড উইথ কি, মানে সে কোন জিনিসটা নিয়ে সবচেয়ে কম স্যাটিসফাইড। এখানে সে বলল যে সে প্ল্যাটফর্মসে যে খুব কম সিট থাকে সেটা নিয়ে লিস্ট স্যাটিসফাইড, মানে এই যেখানে খেয়াল করে দেখবেন ও বলল বাট ওয়ান থিং ইজ দ্যাট দেয়ার আরন্ট এনাফ প্লেসেস টু সিট ডাউন স্পেশালি অন দ্য প্ল্যাটফর্মস, যে প্ল্যাটফর্মে এনাফ সিট নাই বসার, এটা তার খুবই অপছন্দ। আচ্ছা, তারপরে তাকে জিজ্ঞেস করা হলো যে সে নিদার স্যাটিসফাইড নর ডিসস্যাটিসফাইড কিনে, মানে কোন জিনিসটা নিয়ে তার কোনো কিছুই মনে হয় না, সে খুশিও না, সে খুব একটা বেশি ডিসস্যাটিসফাইড বা আনহ্যাপিও না। তখন সে বলল, খেয়াল করে দেখবেন আমরা যদি সেই পার্টটাতে যাই, তখন সে বলল, লোকটা তাকে জিজ্ঞেস করেছে হোয়াট অ্যাবাউট দ্য পার্কিং, সে বলল যে টু বি অনেস্ট আই ডোন্ট রিয়েলি হ্যাভ অ্যান ওপিনিয়ন অ্যাজ আই নেভার ইউজ ইট, মানে এটা নিয়ে আমার আসলে কোনো মতামত নাই, কারণ আমি এটা কখনো ব্যবহার করি নাই। তখন ওই লোকটা আবার কনফার্ম করার জন্য বলল সো নিদার স্যাটিসফাইড নর ডিসস্যাটিসফাইড, মানে তার মানে আপনি স্যাটিসফাইডও না আবার ডিসস্যাটিসফাইডও না। তখন মহিলাটা বলল ইয়েস আই সাপোজ সো, মানে আমি পার্কিং কখনো ব্যবহার করি নাই, আই সাপোজ সো, আমি এটা নিয়ে তাই আমার কোনো ওপিনিয়ন নাই, আমি এটা নিয়ে স্যাটিসফাইডও না বা ডিসস্যাটিসফাইডও না। এটা দিয়ে কিন্তু আমাদের পার্ট 1 এর কারেকশনটা শেষ হয়ে গিয়েছে। আমরা এখন আমাদের লিসেনিং টেস্টের পার্ট 2 তে মুভ অন করব। আমরা এখন আমাদের লিসেনিং টেস্টের পার্ট 2টা শুরু করতে যাচ্ছি। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই অডিওটা প্লে হবে এবং আমরা অডিওটা শুনে শুনে আমাদের আনসার ট্রান্সফার করা শুরু করে দিব। Part 2. You will hear the chair of a committee on park facilities addressing her local town council about changes that have been made to the park. First, you have some time to look at questions 11 to 16. Now listen carefully and answer questions 11 to 16. As chair of the Town Council Subcommittee on Park Facilities, I'd like to bring you up to date on some of the changes that have been made recently to the Croft Valley Park. So if you could just take a look at the map I handed out, let's begin with a general overview. So, the basic arrangement of the park hasn't changed. It still has 2 gates, north and south, and a lake in the middle. The cafe continues to serve an assortment of drinks and snacks, and is still in the same place, looking out over the lake and next to the old museum. We're hoping to change the location of the toilets and bring them nearer to the centre of the park, as they're a bit out of the way at present, near the adventure playground in the corner of your map. The formal gardens have been replanted and should be at their best in a month or 2. They used to be behind the old museum, but we've now used the space near the south gate, between the park boundary and the path that goes past the lake towards the old museum.
We have a new outdoor gym for adults and children, which is already proving very popular. It's by the glass houses, just to the right of the path from the south gate. You have to look for it as it's a bit hidden in the trees. One very successful introduction has been our skateboard ramp. It's in constant use during the evenings and holidays. It's near the old museum, at the end of a little path that leads off from the main path between the lake and the museum. We've also introduced a new area for wildflowers to attract bees and butterflies. It's on a bend in the path that goes round the east side of the lake, just south of the adventure playground. Before you hear the rest of the presentation, you have some time to look at questions 17 to 20. Now listen and answer questions 17 to 20. Now, let me tell you a bit more about some of the changes to Croft Valley Park. One of our most exciting developments has been the adventure playground. We were aware that we had nowhere for children to let off steam and decided to use our available funds to set up a completely new facility in a large space to the north of the park. It's open year-round, though it closes early in the winter months, and entrance is completely free. Children can choose whatever activities they want to do, irrespective of their age. But we do ask adults not to leave them on their own there. There are plenty of seats where parents can relax and keep an eye on their children at the same time. Lastly, the glass houses. A huge amount of work has been done on them to repair the damage following the disastrous fire that recently destroyed their western side. Over £80,000 was spent on replacing the glass walls and the metal supports, as well as the plants that had been destroyed, although, unfortunately, the collection of tropical palm trees has proved too expensive to replace up to now. At present, the glass houses are open from 10 a.m. to 3 p.m. Mondays to Thursdays, and it's hoped to extend this to the weekends soon. We're grateful to all those who helped us by contributing their time and money to this achievement. The gardens have really been... That is the end of part 2. You now have 30 seconds to check your answers to part 2. এর মধ্যে আমাদের পার্ট 2টা কিন্তু শেষ হয়ে গেছে। আমরা এখানে আমাদের অডিও স্ক্রিপ্টগুলো রেখেছি। যে অডিও স্ক্রিপ্টগুলো মেইনলি আমরা এতক্ষণ যে অডিওগুলো শুনেছি সেই অডিওর লিখিত রূপেই অডিও স্ক্রিপ্টগুলো আমরা এখানে রেখেছি। আবারও মনে করিয়ে দিই, এগুলো কিন্তু আপনাদের মেইন এক্সামে থাকবে না, আমরা এখানে কারেকশনের জন্য শুধুমাত্র এটাকে ব্যবহার করছি। খেয়াল করে দেখবেন আমাদেরকে পার্ট 2তে প্রথমে 11 to 16 যে কোয়েশ্চেনটা ছিল ম্যাপ লেবেলিং ছিল। আমাদেরকে একটা পার্কের, ক্রফট ভ্যালি পার্ক নামের একটা পার্কের ম্যাপ দেওয়া হয়েছিল এবং বলা হয়েছিল 11 to 16-এ কোন জায়গাগুলো কোথায় আছে সেগুলো আইডেন্টিফাই করতে। খেয়াল করে দেখবেন একদম প্রথমে যখন আমাদেরকে ক্যাফের কথা বলা হয় তখন আমাদেরকে কি বলা হয়েছে? ক্যাফেজ কন্টিনিউ টু সার্ভ অ্যান অ্যাসর্টমেন্ট অফ ড্রিঙ্কস অ্যান্ড স্ন্যাক্স, আর এখনো ইজ স্টিল ইন দ্য সেম প্লেস, লুকিং আউট ওভার দ্য লেক অ্যান্ড নেক্সট টু দ্য ওল্ড মিউজিয়াম। ওভার দ্য লেক অ্যান্ড next to the old museum, over the lake next to the museum, hence এটা হচ্ছে D. টয়লেটের কথা বলেছে near the adventure playground in the corner of your map. near the adventure playground দুটো আছে, একটা হচ্ছে B, একটা হচ্ছে C, কিন্তু B কিন্তু কর্নারে নেই, C কর্নারে আছে, hence আমরা বুঝতে পারলাম যে C হচ্ছে টয়লেট, যেটা কর্নারেও আছে এবং অ্যাডভেঞ্চার প্লেগ্রাউন্ডের আশেপাশেও আছে।
তারপরে বললো ফর্মাল গার্ডেন্সের কথা। ফর্মাল গার্ডেন্সের কথা বললো দ্য স্পেস নিয়ার দ্য সাউথ গেট বিটুইন, প্রথমত খেয়াল করে দেখবেন অনেকগুলো ইনফরমেশন দিয়েছে। স্পেস নিয়ার দ্য সাউথ গেট মানে এই জায়গাটার আশেপাশে কোথাও হবে, ঠিক আছে? স্পেস নিয়ার দ্য সাউথ গেট বিটুইন দ্য পার্ক বাউন্ডারি অ্যান্ড দ্য পাথ দ্যাট গোজ পাস্ট দ্য লেক টুয়ার্ডস দ্য মিউজিয়াম, মানে পার্ক বাউন্ডারি এবং পাথের মাঝখানে, তার মানে জি। আমরা এখানে অ্যান্সার দিয়েছি জি। আচ্ছা, আউটডোর জিমের কথা আমাদেরকে তারা কি বলেছে? আউটডোর জিমের কথা বলেছে ইটস বাই দ্য গ্লাস হাউসেস, আমাদের প্রথম হিন্ট, মানে গ্লাস হাউসেসের পাশে আইদার এফ অথবা এইচ হবে। তারপরে তারা আমাদেরকে আরেকটা তথ্য দিয়েছে জাস্ট টু দ্য রাইট অফ দ্য পাথ ফ্রম দ্য সাউথ গেট, জাস্ট টু দ্য রাইট অফ দ্য পাথ। খেয়াল করে দেখবেন তাও কিন্তু এটা এফ অথবা এইচ হতে পারতো। তারপরে তারা আমাদেরকে আরেকটা ক্লু দিয়েছিল ইউ হ্যাভ টু লুক ফর ইট অ্যাজ ইটস আ বিট হিডেন ইন দ্য ট্রিজ। এখানে তিনটা ট্রি এর মাঝখানে কিন্তু শুধুমাত্র এইচ আছে, দ্যাটস হাউ উই নো যে নাম্বার 14 এইচ হবে। তার পরবর্তীতে আমাদেরকে বললো স্কেটবোর্ড র্যাম্পের কথা। স্কেটবোর্ড র্যাম্পের কথা কি বলেছে? ইটস নিয়ার দ্য ওল্ড মিউজিয়াম অ্যাট দ্য এন্ড অফ আ লিটল পাথ। আচ্ছা, ইটস নিয়ার দ্য ওল্ড মিউজিয়াম মানে প্রথমত এই জায়গাটার আশেপাশে। ইটস নিয়ার দ্য ওল্ড মিউজিয়াম অ্যাট দ্য এন্ড অফ আ লিটল পাথ দ্যাট লিডস অফ, এটাই আমাদের মেইন ক্লু। অ্যাট দ্য এন্ড অফ আ লিটল পাথ, এখানে একটা লিটল পাথ আছে, এই পাথটার শেষে দ্যাট লিডস অফ ফ্রম দ্য মেইন পাথ, যেটা হচ্ছে এইটা, বিটুইন দ্য লেক অ্যান্ড দ্য মিউজিয়াম, মানে লেক এবং মিউজিয়ামের সাথে যেই পাথটা আছে এই পাথটার সাথে একটা মাঝখানে একটা ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় একটা ছোট্ট পাথ অন্যদিকে চলে যায়, যেটা আমাদেরকে স্কেটবোর্ড র্যাম্পের পর্যন্ত নিয়ে যায়, মানে অপশন এ। তারপরে রয়েছে ওয়াইল্ড ফ্লাওয়ার্স। ওয়াইল্ড ফ্লাওয়ার্সের কথা তারা আমাদেরকে শেষের দিকে বলেছিল। কি বলেছিল? We've also introduced a new area for wildflowers. এখানে বললো it's on a bend in the path. Bend in the path মানে বাঁকা রাস্তায় আছে। প্রথম ক্লু that goes round the east side of the lake, মানে নর্থ সাউথ ওয়েস্ট ইস্ট, ইস্ট সাইড। ইস্ট সাইডে আমরা দেখতে পাচ্ছি শুধুমাত্র একটাই বেন্ড আছে, যেটা হচ্ছে এটা। তারপরে বললো জাস্ট সাউথ অফ দ্য অ্যাডভেঞ্চার প্লেগ্রাউন্ড। অ্যাডভেঞ্চার প্লেগ্রাউন্ডের সাউথে, মানে সবকিছু মিলিয়ে অপশন ই সঠিক উত্তর, হেন্স আমরা অপশন ই মার্ক করেছি। তার পরবর্তীতে 17 থেকে 20তে আরও 4টা প্রশ্ন ছিল। প্রশ্ন মূলত দুটো, কিন্তু আমাদের অপশন সিলেক্ট করতে হচ্ছে দুটো করে, হেন্স 4টা মার্ক আছে এখানে। প্রথমে বলেছে হোয়াট ডাজ দ্য স্পিকার সে অ্যাবাউট দ্য অ্যাডভেঞ্চার প্লেগ্রাউন্ড। স্পিকার অ্যাডভেঞ্চার প্লেগ্রাউন্ড সম্পর্কে কি বলেছে? প্রথমে বলেছে এন্ট্রেন্স ইজ কমপ্লিটলি ফ্রি, তার মানে নো পেমেন্ট ইজ রিকোয়ার্ড। তারপরে বলেছে উই ডু আস্ক অ্যাডাল্টস নট টু লিভ দেম অন দেয়ার ওন, মানে আমরা অ্যাডাল্টসদেরকে বলতে চাই তাও যে তারা যাতে তাদের ছেলে মেয়েদেরকে একা রেখে না যায়, মানে চিলড্রেন মাস্ট বি সুপারভাইজড, মানে এ এবং ডি। তারপরে 19 এবং 20তে বলেছে হোয়াট ডাজ দ্য স্পিকার সে অ্যাবাউট দ্য গ্লাস হাউসেস। বলল যে এইখানে a huge amount of work has been done to repair the damage following the disastrous fire that recently destroyed their western side, মানে they were badly damaged by the fire, option C. লাস্টে বলল at present the glass houses are open from 10 AM to 3 PM Mondays to Thursdays, মানে আপাতত মানডে থেকে থার্সডে 10 AM থেকে 3 PM পর্যন্ত পার্কটা খোলা থাকে, and it's hoped to extend this to the weekend soon, মানে আমরা আশা করছি যে এটাকে আমরা উইকেন্ডে এক্সটেন্ড করতে পারবো, মানে উইকেন্ডে এখন আসলে এটা নাই, কিন্তু আমরা চাচ্ছি ভবিষ্যতে আমরা এটা উইকেন্ডেও এক্সটেন্ড করে দিব। দে আর ক্লোজড অ্যাট উইকেন্ডস, মানে বর্তমানে তারা উইকেন্ডে বন্ধ, ভবিষ্যতে তারা চায় উইকেন্ডে এটা এক্সটেন্ড করতে, হেন্স আমাদের দ্বিতীয় অ্যান্সারটা হচ্ছে অপশন এ। এরই মধ্যে আমাদের পার্ট 2টা কিন্তু শেষ হয়ে গিয়েছে, এখন আমরা আমাদের পার্ট 3টা শুরু করব। আমরা এখন আমাদের লিসেনিং টেস্টের পার্ট 3টা শুরু করতে যাচ্ছি। কিছুক্ষণের মধ্যেই অডিওটা প্লে হবে, আমরা অডিওটা শুনে অ্যান্সার করব। Part 3. You will hear two students of social history called Annie and Jack discussing their presentation about refrigeration. First, you have some time to look at questions 21 to 24.
Now listen carefully and answer questions 21 to 24. OK, Jack. Before we plan our presentation about refrigeration, let's discuss what we've discovered so far. Fine, Annie. Though I have to admit I haven't done much research yet. Nor me. But I found an interesting article about ice houses. I'd seen some 18th and 19th century ones here in the UK, so I knew they were often built in a shady area or underground, close to lakes that might freeze in the winter. Then blocks of ice could be cut and stored in the ice house. But I didn't realise that insulating the blocks with straw or sawdust meant they didn't melt for months. The ancient Romans had refrigeration too. I didn't know that. Yes. Pits were dug in the ground and snow was imported from the mountains, even though they were at quite a distance. The snow was stored in the pits. Ice formed at the bottom of it. Both the ice and the snow were then sold. The ice cost more than the snow, and my guess is that only the wealthy members of society could afford it. I wouldn't be surprised. I also came across an article about modern domestic fridges. Several different technologies are used, but they were too complex for me to understand. You have to wonder what happens when people get rid of old ones. You mean because the gases in them are harmful for the environment? Exactly. At least there are now plenty of organisations that will recycle most of the components safely. But of course, some people just dump old fridges in the countryside. It's hard to see how they can be stopped, unfortunately. In the UK, we get rid of 3 million a year altogether. That sounds a lot, especially because fridges hardly ever break down. That's right. In this country, we keep domestic fridges for 11 years on average, and a lot lasts for 20 or more. So if you divide the cost by the number of years you can use a fridge, they're not expensive, compared with some household appliances. True. I suppose manufacturers encourage people to spend more by making them different colours and designs. I'm sure when my parents bought their first fridge, they had hardly any choice. Yes, there's been quite a change. Before you hear the rest of the discussion, you have some time to look at questions 25 to 30. Now listen and answer questions 25 to 30. Right, let's make a list of topics to cover in our presentation and decide who's going to do more research on them. Then later we can get together and plan the next step. OK. How about starting with how useful refrigeration is and the range of goods that are refrigerated nowadays? Because, of course, it's not just food and drinks. No, I suppose flowers and medicines are refrigerated too. And computers. I could do that, unless you particularly want to. No, that's fine by me. What about the effects of refrigeration on people's health? After all, some of the chemicals used in the 19th century were pretty harmful, but there have been lots of benefits too, like always having access to fresh food. Do you fancy dealing with that? I'm not terribly keen, to be honest. Nor me. My mind just goes blank when I read anything about chemicals. Oh, all right then. I'll do you a favour. But you owe me, Jack. OK. What about the effects on food producers? Like farmers in poorer countries being able to export their produce to developed countries. Something for you, maybe? I don't mind. It should be quite interesting. I think we should also look at how refrigeration has helped whole cities. Like Las Vegas, which couldn't exist without refrigeration because it's in the middle of a desert. Right. I had a quick look at an economics book in the library that's got a chapter about this sort of thing. I could give you the title if you want to do this section. Not particularly, to be honest. I find economics books pretty heavy going as a rule. OK, leave it to me then. Thanks. Then there's transport and the difference that refrigerated trucks have made. I wouldn't mind having a go at that. Don't forget trains too.
I read something about milk and butter being transported in refrigerated railroad cars in the USA right back in the 1840s. I hadn't thought of trains. Thanks. Shall we have a separate section on domestic fridges? After all, they're something everyone's familiar with. What about splitting it into two? You could investigate 19th and 20th century fridges, and I'll concentrate on what's available these days, and how manufacturers differentiate their products from those of their competitors. OK, that'd suit me. That is the end of part 3. You now have 30 seconds to check your answers to part 3. এর মধ্যে আমাদের পার্ট 3 এর অ্যানসারগুলো শেষ হয়ে গেছে। আমরা এখন যেটা করব, আমাদের অডিও স্ক্রিপ্টের সাথে মিলিয়ে অ্যানসারগুলো কুইকলি চেক করে নিব। একদম প্রথমে দেখবেন আমাদেরকে তারা বলেছে যে এটা হচ্ছে রেফ্রিজারেশন সম্পর্কে একটা প্রেজেন্টেশন। এইখানে আমাদেরকে প্রথম প্রশ্নে জিজ্ঞেস করা হয়েছে হোয়াট ডিড অ্যানি ডিসকভার ফ্রম রিডিং অ্যাবাউট আইস হাউসেস, মানে অ্যানি আইস হাউসেস নিয়ে পড়াশোনা করতে করতে বা পড়তে পড়তে কি ডিসকভার করলো। এইখানে অ্যানসারটা আমরা কোথায় পেয়েছি? অ্যানি অনেকক্ষণ বললো যে ও ইন্টারেস্টিং একটা আর্টিকেল পেয়েছে, 18th 19th সেঞ্চুরির রেফ্রিজারেশন সিস্টেম নিয়ে পড়েছে। এখানে বলেছে অফেন বিল্ট ইন আ শেডি এরিয়া, আন্ডারগ্রাউন্ড, ক্লোজ টু লেকস, মাইট ফ্রিজ ইন দ্য উইন্টার। তারপরে একদম লাস্টে বললো আই ডিডন্ট রিয়ালাইজ দ্যাট ইনসুলেটিং দ্য ব্লকস উইথ স্ট্র or sawdust meant they didn't melt for months. মানে আমি যেটা রিয়েলাইজ করিনি সেটা হচ্ছে ব্লকসগুলোকে ইনসুলেট করে রাখলে স্ট্র দিয়ে বা সডাস্ট দিয়ে তারা অনেক মাস ধরে মেল্ট করতো না। তার মানে হাউ দ্য আইস ওয়াজ কেপ্ট ফ্রোজেন, কিভাবে মেল্ট করতো না, ইনডিরেক্টলি বলা হয়েছে। আচ্ছা, what point does Annie make about refrigeration in ancient Rome? Both the ice and the snow were then sold. খেয়াল করে দেখবেন এই আনসারটা অলমোস্ট আমি মিস করতে নিয়েছিলাম, কিন্তু আমি পুরোটা শুনছিলাম অ্যান্ড শুনতে শুনতে দেখলাম যে ওরা কোনো জায়গায় এক্স্যাক্টলি কমার্শিয়াল বিজনেস শব্দটা ব্যবহার করেনি, কিন্তু তারা ইনডিরেক্টলি বলেছে যে হ্যাঁ এত কিছু করার পরে আইস এবং স্নোকে বিক্রি করা হতো। আইস হচ্ছে স্নোয়ের থেকে বেশি এক্সপেন্সিভ ছিল আর শুধুমাত্র ওয়েলদি মেম্বার্স অফ সোসাইটি সেটাকে অ্যাফোর্ড করতে পারতো, মানে ইনডিরেক্টলি তারা সেল করার কথাটা বলেছে। সো আমি এখানে ইট ইউজ স্নো ফ্রম নিয়ার বাই এটা যে বলা হয়নি এটা নিয়ে নিশ্চিত ছিলাম। ইট টুক আ লং টাইম টু বিকাম পপুলার এটাও যে অ্যান্সার না এটা নিয়েও নিশ্চিত ছিলাম। তার মানে বাকি ছিল শুধুমাত্র যেটা একটা ব্যবসা হয়ে গিয়েছিল, যেটা আমরা দেখেছি ইনডিরেক্টলি তারা বলেছে। In connection with modern refrigerators, both Annie and Jack are worried about, মানে আজকালকার দিনের রেফ্রিজারেটরগুলো নিয়ে অ্যানি এবং জ্যাক একটু ওয়ারিড বা চিন্তিত। কেন? এখানে অ্যান্সারটা খেয়াল করে দেখবেন, অ্যানি বলল some people just dump old fridges in the countryside, মানে কয়েকজন মানুষ পুরনো যে ফ্রিজগুলো আছে সেগুলোকে তাদের গ্রামের দেশে বা কান্ট্রি সাইডে ডাম্প করে দিত। জ্যাক তারপর বলল ইটস হার্ড টু সি হাউ দে ক্যান বি স্টপড আনফর্চুনেটলি, মানে খেয়াল করে দেখবেন যে তাদের মূল কথা হচ্ছে সেগুলোকে রিসাইকেল করা হয় না, সেগুলোকে ঠিকভাবে ডিসপোজ করা হয় না। দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট সাম আর ডিসপোজড অফ ইরেসপন্সিবলি, মানে কেউ একজন খুব দায়সারাভাবে সেগুলোকে ডিসপোজ করে। কমপ্লেক্সিটি অফ টেকনোলজি, লার্জ নাম্বার অফ দেম দ্যাট কুইকলি ব্রেক ডাউন, এগুলো কিছুই কিন্তু বলা হয় নাই। What do Jack and Annie agree regarding domestic fridges? যে তারা দুইজনই কোনটা নিয়ে একমত? তারা বলল if you divide the cost by the number of years you use a fridge, they are not expensive compared with some household appliances. মানে আমরা একবার যদি অনেক টাকা দিয়ে ফ্রিজটা কিনি, আমরা যদি সেটাকে কম্পেয়ার করে দেখি যে কত বছর আসলে একটা ফ্রিজ ইউজ করা যায়, আমরা বুঝতে পারবো যে সেগুলো আসলে অত এক্সপেন্সিভও না। মানে they are generally good value for money, মানে আপনি টাকাটা দিয়ে যেটা পাচ্ছেন সেটা আপনাকে অনেক দিন সেটা আপনি ইউজ করতে পারছেন, সেটা টিকাতে পারছেন, তাই সেগুলো গুড ভ্যালু ফর মানি। একটু দামি হলেও সেগুলো অনেক বছর আমাদেরকে সার্ভিস দেয়। আচ্ছা, তারপরে আমাদেরকে 25 to 30 জন্য কিছু সময় দিয়েছিল, অ্যান্সার করতে বলেছিল। এখানে অ্যানি, জ্যাক এবং বোথ অ্যানি অ্যান্ড জ্যাক ABC দেয়া আছে, মানে এখানে কয়েকটা টপিক আছে, কোন টপিকগুলো অ্যানি রিসার্চ করবে, কোন টপিকগুলো জ্যাক রিসার্চ করবে এবং কোন টপিকগুলো দুজনই মিলে রিসার্চ করবে। খেয়াল করে দেখবেন একদম প্রথমে হাউ অ্যাবাউট অ্যানি বলছে হাউ অ্যাবাউট স্টার্টিং
with how useful refrigeration is and the range of goods that are refrigerated nowadays. মানে কোন কোন ধরনের গুডসগুলো আজকালকার দিনে রেফ্রিজারেট করা হয়। তারপরে অ্যানি বললো যে হ্যাঁ কম্পিউটারও রেফ্রিজারেট করা হয়। I could do that unless you particularly want to, যে আমি করতে পারি যদি না তুমি এটা করতে চাও। তখন জ্যাক বললো no that's fine by me, মানে জ্যাক করতে চায় না। তখন আমরা কনফার্ম হলাম যে goods that are refrigerated এটা অ্যানি করবে। effects on health, জ্যাক জিজ্ঞেস করলো what about the effects of refrigeration on people's health? তখন খেয়াল করে দেখবেন অ্যানি বলল আই এম নট টেরিবলি কিন টু বি অনেস্ট, মানে আমার এটা আসলে করার তেমন একটা ইচ্ছা নাই। তখন জ্যাক বলল নরমি, মানে আমিও চাই না ভাই করতে এটা। তখন অ্যানি বলল ও অলরাইট দেন আইল ডু ইউ আ ফেভার, মানে সে কিন্তু ইনডিরেক্টলি বললো যে আচ্ছা ঠিক আছে আমি তোমাকে একটা উপকার করে দিব। ইনডিরেক্টলি বললো, কিন্তু ইয়েস নো বলেনি। আমরা যদি ইয়েস নো অ্যান্সার এখানে খুঁজতে থাকতাম অ্যান্সারটা খুঁজে পেতাম না। তার মানে ঠিক এই এফেক্টস অফ হেলথেও অ্যানি কাজ করছে। তারপরে ইম্প্যাক্ট অন ফুড প্রডিউসারের কথা বলা হয়েছে, খেয়াল করে দেখবেন হোয়াট অ্যাবাউট দ্য এফেক্টস অন ফুড প্রডিউসার্স, অ্যানি জিজ্ঞেস করলো। জ্যাক বললো আই ডোন্ট মাইন্ড, ইট শুড বি কোয়াইট ইন্টারেস্টিং। এরপরে অ্যানি অন্য টপিকে চলে গিয়েছে, তার মানে এটা জ্যাকই করছে। তারপরে ইম্প্যাক্ট অন সিটিজ নিয়ে কথা হচ্ছে। তারপরে অ্যানি বললো আই থিঙ্ক উই শুড অলসো লুক ইন টু হাউ রেফ্রিজারেশন হ্যাজ হেল্পড হোল সিটিজ, মানে তাদের সিটির উপর কি ইম্প্যাক্ট আছে এটাও আমাদের একটু ঘেটে দেখা উচিত। তখন অ্যানি যখন বলল এটা, তখন জ্যাক বলল রাইট আই হ্যাড আ কুইক লুক অ্যাট অ্যান ইকোনমিক্স বুক ইত্যাদি ইত্যাদি, আই কুড গিভ ইউ দ্য টাইটেল ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ডু দিস সেকশন, মানে আমি তোমাকে টাইটেলটা দিতে পারি যদি তুমি এই সেকশনটা করতে চাও। তখন অ্যানি মানা করে দিল, বললো নট পার্টিকুলারলি, আই ফাইন্ড ইকোনমিক্স বুকস প্রিটি হেভি গোয়িং অ্যাজ আ রুল, মানে আমার ইকোনমিক্স খুব ভারী লাগে, আমার ভাল লাগে না। তখন জ্যাক বললো ওকে লিভ ইট টু মি দেন। আবারও কিন্তু সে বললো না যে ও করবে, ও জাস্ট বললো লিভ ইট টু মি দেন। ও ইনডিরেক্টলি বললো যে ও করবে, মানে ইম্প্যাক্ট অন সিটিজটাও জ্যাক নিজের হাতে নিয়ে নিল। আচ্ছা, তারপরে আসলো রেফ্রিজারেটেড ট্রান্সপোর্ট। রেফ্রিজারেটেড ট্রান্সপোর্টে খেয়াল করে দেখবেন অ্যানি বলল দেন দেয়ারস ট্রান্সপোর্ট, আমাদের কিওয়ার্ড, অ্যান্ড দ্য ডিফারেন্স দ্যাট রেফ্রিজারেটেড ট্রাকস হ্যাভ মেড, আই উডেন্ট মাইন্ড হ্যাভিং আ গো অ্যাট দ্যাট, মানে অ্যানি বললো আমার এটা করতে কোনো সমস্যা নাই। জ্যাক বলল ডোন্ট ফরগেট ট্রেনস টু, যে ট্রেনের কথাও ভুলবা না, তার মানে এটাও কিন্তু অ্যানি নিয়ে নিল। তারপরে ডোমেস্টিক ফ্রিজেসের কথা হচ্ছে, আমরা যদি একদম লাস্টে চলে যাই, জ্যাক এখানে বলল শ্যাল উই হ্যাভ আ সেপারেট সেকশন অন ডোমেস্টিক ফ্রিজেস, মানে আমাদের কি ডোমেস্টিক ফ্রিজেস নিয়ে একটা কমপ্লিটলি আলাদা সেকশন রাখা উচিত? তখন অ্যানি বলল হোয়াট অ্যাবাউট স্প্লিটিং ইট ইন্টু টু, স্প্লিটিং ইট ইন্টু টু মানে এটা ভাগ করে নিলে কেমন হয়? ইউ কুড ইনভেস্টিগেট 19th সেঞ্চুরি ফ্রিজেস, যে তুমি আগের দিনের ফ্রিজগুলো ইনভেস্টিগেট করবা, আর আমি এখনকার দিনের রেফ্রিজারেশনগুলো এক্সপ্লোর করবো বা এগুলো নিয়ে পড়াশোনা করব। তখন জ্যাক বললো ওকে দ্যাট ইট স্যুট মি, মানে এটা করলেও আমার সমস্যা নেই, এটা আমাকে স্যুট করবে। মানে এটা হচ্ছে অপশন সি, একমাত্র অপশন যেটা অ্যানি এবং জ্যাক দুজনে মিলে করছে। সো আমরা অ্যান্সারগুলো কিন্তু মিলিয়ে নিতে পেরেছি। এরই মধ্যে আমাদের কিন্তু এই সেকশনটা শেষ হয়ে গিয়েছে। আমরা এখন আমাদের সেকশন 4-এ মুভ অন করব। আমরা এখন আমাদের সেকশন 4টা শুরু করতে যাচ্ছি এবং একটু পরেই আমাদের অডিওটা প্লে করা শুরু করবে। আমরা অডিও শুনে শুনে অ্যান্সার দিব। Part 4. You will hear a history student giving part of a presentation about changes in British society in the 19th century. First, you have some time to look at questions 31 to 40. Now listen carefully and answer questions 31 to 40.
Hi everyone. In this session, I'll be presenting my research about the social history of Britain during the Industrial Revolution. I particularly looked at how ordinary lives were affected by changes that happened at that time. This was a time that saw the beginning of a new phenomenon, consumerism, where buying and selling goods became a major part of ordinary people's lives. In fact, it was in the 19th century that the quantity and quality of people's possessions was used as an indication of the wealth of the country. Before this, the vast majority of people had very few possessions, but all that was changed by the Industrial Revolution. This was the era from the mid-18th to the late 19th century, when improvements in how goods were made, as well as in technology, triggered massive social changes that transformed life for just about everybody in several key areas. First, let's look at manufacturing. When it comes to manufacturing, we tend to think of the Industrial Revolution in images of steam engines and coal. And it's true that the Industrial Revolution couldn't have taken place at all if it weren't for these new sources of power. They marked an important shift away from the traditional watermills and windmills that had dominated before this. The most advanced industry for much of the 19th century was textiles. This meant that fashionable fabrics and lace and ribbons were made available to everyone. Before the Industrial Revolution, most people made goods to sell in small workshops, often in their own homes. But enormous new machines were now being created that could produce the goods faster and on a larger scale, and these required a lot more space. So large factories were built, replacing the workshops and forcing workers to travel to work. In fact, large numbers of people migrated from villages into towns as a result. As well as manufacturing, there were new technologies in transport, contributing to the growth of consumerism. The horse-drawn stagecoaches and carts of the 18th century, which carried very few people and goods and travelled slowly along poorly surfaced roads, were gradually replaced by the numerous canals that were constructed. These were particularly important for the transportation of goods. The canals gradually fell out of use, though, as railways were developed, becoming the main way of moving goods and people from one end of the country to the other. And the goods they moved weren't just coal, iron, clothes, and so on. Significantly, they included newspapers, which meant that thousands of people were not only more knowledgeable about what was going on in the country, but could also read about what was available in the shops. And that encouraged them to buy more. So faster forms of transport resulted in distribution becoming far more efficient. Goods could now be sold all over the country instead of just in the local market. The third main area that saw changes that contributed to consumerism was retailing. The number and quality of shops grew rapidly, and in particular, small shops suffered as customers flocked to the growing number of department stores, a form of retailing that was new in the 19th century. The entrepreneurs who opened these found new ways to stock them with goods and to attract customers. For instance, improved lighting inside greatly increased the visibility of the goods for sale. Another development that made goods more visible from outside resulted from the use of plate glass, which made it possible for windows to be much larger than previously. New ways of promoting goods were introduced too. Previously, the focus had been on informing potential customers about the availability of goods. Now, there was an explosion in advertising trying to persuade people to go shopping. Flanders claims that one of the great effects of the Industrial Revolution was that it created choice. All sorts of things that had previously been luxuries, from sugar to cutlery, became conveniences. And before long,
they turned into necessities. Life without sugar or cutlery was unimaginable, rather like mobile phones these days. That is the end of part 4. You now have 1 minute to check your answers to part 4. এরই মধ্যে আমাদের পার্ট 4টাও শেষ হয়ে গিয়েছে। আমরা দ্রুত আমাদের অ্যান্সারগুলো চেক করে নিব আমাদের অডিও স্ক্রিপ্টের সাথে মিলিয়ে, এবং এরপরে আমরা আমাদের অ্যান্সারটা ট্রান্সফার করাও কিভাবে করা যেতে পারে সহজে সেটাও শিখে নিব। আচ্ছা, এখানে একদম প্রথমে দেখবেন ফর দ্য ফার্স্ট টাইম, প্রথমে তো একদম অডিওর শুরুতে তারা বললো যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন কিভাবে ব্রিটেনের লাইফ চেঞ্জ করেছে, এফেক্ট করেছে, সেটা নিয়ে আজকে সে বক্তৃতা দিবে। আচ্ছা, তারপরে সে বললো ফর দ্য ফার্স্ট টাইম পিপলস পজেশনস ওয়ার ইউজড টু মেজার ব্রিটেনস, মানে মানুষজনের যে পজেশনগুলো আছে, তাদের যেই বিলঙ্গিংগুলো আছে, জিনিসপত্রগুলো আছে, সেগুলো দিয়ে প্রথমবারের মতো তাদের কিছু একটা মাপা হয়েছে। খেয়াল করে দেখবেন এখানে আমাদেরকে বলেছে ইট ওয়াজ ইন দ্য 19th century দ্যাট দ্য কোয়ান্টিটি অ্যান্ড কোয়ালিটি অফ পিপলস পজেশনস was used as an indication of the wealth of the country, মানে 19th centuryতে প্রথমবারই মানুষজনের ওয়েলথ মেজার করা হয়েছে তাদের পার্সোনাল পজেশন দিয়ে বা তাদের যে জিনিসপত্র আছে সেটা দিয়ে। আচ্ছা, তারপরে বলল ডেভেলপমেন্টস ইন প্রোডাকশন অফ গুডস অ্যান্ড ইন ড্যাশ গ্রেটলি চেঞ্জ লাইভস, মানে খেয়াল করে দেখবেন যে বললো যে কোনো একটা ডেভেলপমেন্ট, কোনো একটা জিনিসপত্রের ডেভেলপমেন্ট, গুডসের ডেভেলপমেন্ট আর কিছু একটা জিনিস মানুষজনের জীবন বদলে দিয়েছে। খেয়াল করে দেখবেন ইমপ্রুভমেন্টস ইন হাউ গুডস ওয়ার মেড as well as in technology triggered massive social changes, মানে how goods were made, goods কিভাবে বানানো হতো বা তৈরি হতো বা ডেভেলপড হতো, এবং টেকনোলজির কিছু চেঞ্জেস অনেক বড় বড় সোশ্যাল চেঞ্জেস ট্রিগার করেছে। অ্যাজ এ রেজাল্ট আমাদের অ্যান্সারটা ছিল টেকনোলজি। তারপরে তারা বিভিন্ন যে এরিয়া অফ চেঞ্জ আছে সেই এরিয়া অফ চেঞ্জ নিয়ে কথা বলল। খেয়াল করে দেখবেন এইখানে তারা বলেছে ম্যানুফ্যাকচারিং, ম্যানুফ্যাকচারিংয়ের ক্ষেত্রে তারা কি বললো, দ্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন উড নট হ্যাভ হ্যাপেন উইথাউট দ্য নিউ টাইপস অফ ড্যাশ, মানে এই যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনটা হয়েছে সেটা নতুন টাইপের একটা জিনিস বাদে কখনোই সম্ভব হতো না। সেই নতুন টাইপের জিনিসটা কি খেয়াল করে দেখবেন, ইট ইজ ট্রু দ্যাট দ্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন কুডন্ট হ্যাভ টেকেন প্লেস অ্যাট অল ইফ ইট ওয়ারেন্ট ফর দিজ নিউ সোর্সেস অফ ড্যাশ, মানে ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন কোনোভাবেই সম্ভব হতো না যদি না নতুন সোর্সেস অফ পাওয়ার না আসতো। তার মানে এখানে আমাদের আনসার হচ্ছে পাওয়ার। দ্য লিডিং ইন্ডাস্ট্রি ওয়াজ ড্যাশ, মানে কোন ইন্ডাস্ট্রিটা সবচেয়ে অন্যদের থেকে উপরে ছিল, অন্যদের থেকে ভালো ছিল। দ্য মোস্ট অ্যাডভান্সড ইন্ডাস্ট্রি ফর মাচ অফ দ্য 19th century ওয়াজ টেক্সটাইলস, মানে অন্যদের সবার থেকে এগিয়ে ছিল টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রি। নিউ ড্যাশ মেড ফ্যাক্টরিজ নেসেসারি অ্যান্ড more people, so more people moved into towns. এখানে কি বললো, enormous new machines were now being created that could produce goods faster and these required a lot more space, মানে অনেক ধরনের নতুন মেশিনস এখন তৈরি করা হচ্ছে যেটার কারণে আরো অনেক বেশি জায়গা প্রয়োজন হচ্ছিল, যে কারণে লার্জ ফ্যাক্টরিজ were built replacing the workshops and forcing workers to travel to work, মানে এখন ওয়ার্কারদের তাদের যে কাজের জায়গা আছে, তাদের যে অফিস আছে সেখান পর্যন্ত যেতেই হচ্ছিল। হেন্স এটার অ্যান্সার হচ্ছে মেশিনস। তারপরে তারা ট্রান্সপোর্ট নিয়ে কিছুক্ষণ কথা বললো যে এই যে নতুন ট্রান্সপোর্ট এসেছে এটার কারণে কি হয়েছে, গ্রেটার অ্যাক্সেস টু ড্যাশ মেড পিপল মোর অ্যাওয়্যার অফ হোয়াট দে কুড বাই ইন শপস, মানে কোনো একটা জিনিসে ওরা আরও বেশি অ্যাক্সেস পেয়েছে যেটার কারণে তারা আরও বেশি জানতে পারতো যে দোকানপাটে গিয়ে তারা কি কিনতে পারবে। খেয়াল করে দেখবেন they included newspapers, which meant that thousands of people were not only more knowledgeable about what was going on in the country but could also read about what was available in the shops, মানে thousands of people এই নিউজপেপারের কারণে এখন আরো নলেজেবল হয়ে গেছে যে আশেপাশের জীবনে কি হচ্ছে, বিভিন্ন দেশে কি হচ্ছে সেটা সম্পর্কেও তারা শিক্ষিত হতে পেরেছে, এবং এটার কারণে তারা এটাও জানতে পেরেছে যে দোকানপাটে কি কি ধরনের জিনিস অ্যাভেলেবল আছে। তার মানে এটা হচ্ছে নিউজপেপার। তার পরবর্তীতে when shopping people were not limited to buying dash goods, মানে যখন শপিং করছিল মানুষজন শুধুমাত্র এক ধরনের গুডস তারা কিনে নেয়, অন্য ধরনের গুডসও কিনেছে। কোথায় পেলাম আমরা এটা, গুডস কুড নাও বি সোল্ড অল ওভার দ্য কান্ট্রি, মানে সারা দেশ জুড়ে এখন অনেক কিছু বিক্রি করা যাচ্ছিল ইনস্টেড অফ জাস্ট ইন দ্য লোকাল মার্কেট,
মানে শুধুমাত্র লোকাল মার্কেটেই এখন বিক্রি হচ্ছিল না, এর বাইরেও অনেক কিছু বিক্রি হচ্ছিল। হেন্স এটার অ্যান্সার হচ্ছে যে people were not limited to buying only local goods, তারা শুধুমাত্র লোকাল গুডস না ইন্টারন্যাশনাল গুডসও কিনতে পারছিল। তারপরে তারা রিটেইলিং সম্পর্কে বলেছে the displays of goods were more visible, মানে জিনিসপত্র যে বিক্রি করা হচ্ছে এটা ডিসপ্লেটা আরো ভিজিবল হয়ে গিয়েছে, আরো চোখে পড়ার মতো হয়ে গিয়েছে। কেন? কারণ ইনসাইড স্টোরস বিকজ অফ বেটার লাইটিং, এখানে বলেছে improved lighting inside greatly increase the visibility of goods for sale, মানে দোকানের ভিতরে লাইটিং যখন অনেক ভালো হয়ে গিয়েছিল সেগুলোতে দেখা গিয়েছে যে সেল অনেক বেড়ে গিয়েছে। আউটসাইড স্টোরস বিকজ ড্যাশ ওয়ার বিগার, খেয়াল করে দেখবেন windows to be much larger than previously, এখানে বলেছে another development that made goods more visible from outside was that resulted from the use of plate glass which made it possible for windows to be much larger, মানে এখন প্লেট গ্লাস দিয়ে উইন্ডো তৈরি হচ্ছিল যার ফলে উইন্ডো এখন আগের থেকে অনেক বড় হয়ে গিয়েছিল এবং বাইরে থেকে দোকানের ভিতরে কি আছে সেটা আরো স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছিল। হেন্স আমাদের যে সেল বাড়ার আরেকটা রিজন হচ্ছে বাইরে স্টোরের বাইরে যখন উইন্ডোগুলো ছিল সেই উইন্ডোগুলো আগের থেকে অনেক বড় হয়ে গিয়েছে। dash that was persuasive became much more common, মানে অনেক বেশি পারসুয়েসিভ, মানুষজনকে কনভিন্স করার মতো কিছু একটা তৈরি হয়েছে যেটার দ্বারা তারা মানুষজনকে আরো শপিং করা নিয়ে কনভিন্স করতে পারছিল। there was an explosion in advertising trying to persuade people to go shopping, মানে এখন অ্যাডভার্টাইজিং এক্সপ্লোড করেছে যেটার কারণে তারা বেশিরভাগ মানুষজনকে এখন কনভিন্স করতে পারছিল যে কেন তাদের শপিং করতে যাওয়া উচিত। আমরা আমাদের লাস্ট অ্যান্সারটাও পেয়ে গিয়েছি। এরপরে আমরা এখন যেটা করব দ্রুত আমাদের অ্যান্সার শিটে অ্যান্সারটা ট্রান্সফার করে ফেলবো। খেয়াল করে দেখবেন আপনাদের স্ক্রিনে এখানে কিন্তু লিসেনিংয়ের অ্যান্সার শিটটা আছে। আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি আমাদেরকে সেন্টার নাম্বার লিখতে বলেছে, আপনাদের সেন্টার নাম্বার আপনাদেরকে আগে থেকেই প্রোভাইড করা হবে, সেন্টার নাম্বারটা সুন্দর করে লিখে ফেলবেন। প্লিজ রাইট ইউর ফুল নেম ইন ক্যাপিটাল লেটার্স, আমরা কিন্তু এটা আগেও দেখেছি যে এখানে আমরা আমাদের নাম ব্লক লেটার্সে লিখবো, একদম অল ক্যাপস বড় করে যাতে আমাদের নামটা স্পষ্টভাবে পড়া যায়। তারপরে আমরা এখানে আমাদেরকে বলেছে 6 ডিজিট ক্যান্ডিডেট নাম্বারটা এখানে লিখে ফেলতে, ক্যান্ডিডেট নাম্বারও আপনাকে আগে থেকে দেওয়া হবে। আমরা এখানে একটা র্যান্ডম ক্যান্ডিডেট নাম্বার দিয়ে দিচ্ছি, বানিয়ে ক্যান্ডিডেট নাম্বার দিয়ে দিচ্ছি 0, তারপর 1 এর পাশে 1 শেড করবেন, 2 এর পাশে 2, 3 এর পাশে 3, 4 এর পাশে 4 এবং 5 এর পাশে 5, আপনি আপনার ক্যান্ডিডেট নাম্বার ওয়াইজ মিলিয়ে ফেলবেন। তারপরে টেস্ট ডেট ধরে নিন আপনি 1 জানুয়ারিতে পরীক্ষা দিয়েছেন, তাহলে 1 এর জন্য 1, জানুয়ারির জন্য 1 এবং এরপরে ইয়ার মনে করেন 2014 সাল, আমি 14টা এখানে শেড করেছি। ইয়ারের লাস্ট 2 ডিজিটস এখানে দেয়া থাকে। এখন হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে ক্রুশাল পার্ট, সেটা হচ্ছে আমাদের একদম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অ্যান্সারগুলো ট্রান্সফার করে ফেলা। আমরা খুব সহজেই দ্রুত অ্যান্সারগুলো ট্রান্সফার করে ফেলবো। আমাদের নাম্বার 1 অ্যান্সার ছিল জার্নালিস্ট, নাম্বার 2 ছিল শপিং, ব্লক লেটারে স্পষ্ট করে লিখবেন নাইলে কিন্তু হাতের লেখা বোঝা যাবে না। তারপরে ছিল স্টনফোর্ড, তারপরে ছিল হচ্ছে রিটার্ন, তারপরে ছিল হচ্ছে 2370, তারপরে ছিল অনলাইন, তারপরে ছিল ডিলে, তারপরে ছিল ইনফরমেশন, তারপরে প্ল্যাটফর্মস, তারপরে পার্কিং। সেকশন 1 এর আনসার 1 to 10 আমাদের শেষ। তারপরে পার্ট 2 তে আমরা অ্যালফাবেট ওয়াইজ আনসার দিয়েছি D, C, G, H, A, E। তারপরে 17-18 এ আনসার দিয়েছি A, D, 19-20 এ আনসার দিয়েছি A, C। তারপরে পার্ট 3 শুরু হলো, পার্ট 3 21 এ আনসার দিয়েছি B, 22 আনসার দিয়েছি A, 23 B, 24 A, 25 থেকে 30 A, A, B, B, A, C, সহজেই পূরণ হয়ে গেল।
আর লাস্টের দিকের অ্যান্সারগুলো 31 হচ্ছে ওয়েলথ, 32 হচ্ছে টেকনোলজি, 33 হচ্ছে পাওয়ার, তারপরে 34 হচ্ছে টেক্সটাইল, 35 হচ্ছে মেশিনস, 36 হচ্ছে নিউজপেপারস, 36 হচ্ছে নিউজপেপারস, 37 হচ্ছে লোকাল, 38 হচ্ছে লাইটিং, 39 হচ্ছে উইন্ডোজ, আর 40 হচ্ছে অ্যাডভার্টাইজিং। আমাদের অ্যান্সার শিট পূরণ করা কিন্তু শেষ হয়ে গিয়েছে এবং এরই মধ্যে আমাদের এই লিসনিং টেস্টটাও শেষ হয়ে গিয়েছে। আমাদের রিডিং প্যাসেজটা শুরু করতে যাচ্ছি। আমাদের একদম প্যাসেজ 1টা সামনে আছে, আপনারা কিন্তু স্ক্রিনে এরই মধ্যে পুরো প্যাসেজটা দেখতে পাচ্ছেন। আমরা এখন যেটা করব, 1 থেকে 1.5 মিনিট সময় নিব, ভিডিওটা পজ করে নিব এবং পুরো প্যাসেজটা পড়ে একবার প্যাসেজটাতে কি বলার চেষ্টা করছে সেটা নিয়ে ধারণা করার চেষ্টা করব। আমরা কিন্তু অনেক সময় নিয়ে পড়ব না, আমরা চেষ্টা করব দ্রুত পড়ে স্কিম করে, যাতে আমরা প্যাসেজ সম্পর্কে ওভারঅল একটা জেনারেল ধারণা নিয়ে নিতে পারি। অলরাইট, সো এখন আমরা আমাদের স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছি কোয়েশ্চেন 1 to 5 এক ধরনের প্রশ্ন, কোয়েশ্চেন 6 to 8 আরেক ধরনের প্রশ্ন। আমরা 1 to 5 প্রথমে অ্যাটেম্প্ট করব। চুজ ওয়ান ওয়ার্ড ওনলি, মানে প্যাসেজ থেকে শুধুমাত্র একটা শব্দ বেছে নেওয়া যাবে এবং সেটা দিয়ে আমাদের এই ফিল ইন দ্য গ্যাপগুলো কমপ্লিট করতে হবে। দ্য ইম্পর্টেন্স অফ দ্য হুয়ারাঙ্গো ট্রি, মানে এমন কিছু তথ্য আছে যেগুলো আমাদেরকে এটা বুঝতে সাহায্য করবে যে হুয়ারাঙ্গো ট্রি এর গুরুত্বটা কি বা হুয়ারাঙ্গো ট্রি কেন অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট। আচ্ছা, the south coast of Peru is a narrow 2000 kilometer long strip of desert. আচ্ছা, it is one of the most fragile ecosystems on earth. It hardly ever rains here, মানে সেখানে খুব একটা বৃষ্টিপাত হয় না, and the only year-round source of water is located tens of meters below the surface, মানে পানির সোর্সটাও সারফেসের অনেক নিচে। It has the longest roots of any tree in the world, মানে বিশ্বের সব গাছের মধ্যে এই গাছটার roots one of the longest. আচ্ছা, they stretch down 50 to 80 meters, as well as sucking up water for the tree. They bring it to the higher subsoil, creating a water source for other plant life. আচ্ছা, its roots can extend as far as 80 meters into the soil. আমরা এটা দেখেছি যে one of the longest roots of any tree in the world. Can access dash deep below the surface, মানে সারফেসের অনেক গভীর থেকে সে কোনো একটা জিনিস অ্যাক্সেস করতে পারে। খেয়াল করে দেখবেন এখানে বলা হয়েছে they stretch down 50 to 80 meters and as well as sucking up water for the tree, মানে নিজের জন্য পানি সাক আপ করার সাথে সাথে they also bring it to the higher subsoil, মানে আরো অনেক উপরের দিকে আনে যাতে করে অন্য প্ল্যান্টরাও সেখান থেকে পানি পেতে পারে। তার মানে এটার উত্তর হবে হচ্ছে water. Was a crucial part of local inhabitants dash a long time ago, মানে অনেক বছর আগে লোকাল ইনহ্যাবিটেন্ট মানে সেখানকার যেই স্থানীয় লোকজন ছিল তাদের কোনো একটা জিনিসের খুব গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল এই গাছটি। দেখি তো কি হতে পারে। ডক্টর ডেভিড বেরেসফোর্ড জোনস, আর্কিওবটানিস্ট, ঠিক আছে, রোল অফ দ্য হুয়ারাঙ্গো ট্রি, ঠিক আছে, হি বিলিভস দ্য হুয়ারাঙ্গো ট্রি ওয়াজ কি টু দ্য এনশিয়েন্ট পিপলস ডায়েট। তার মানে এটার উত্তর হবে ডায়েট। এনশিয়েন্ট পিপলদের ডায়েটের খুব গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল এই গাছটি। হেল্পড পিপল সারভাইভ পিরিয়ডস অফ ড্যাশ, মানে তা এই গাছটা অনেক মানুষজনকে অনেক কিছুর মধ্যে দিয়ে সারভাইভ করতে, বেঁচে থাকতে সাহায্য করতো। কি করতো দেখি তো, এইখানে দেখি বিকজ ইট কুড রিচ ডিপ ওয়াটার সোর্সেস, ইট অ্যালাউড লোকাল পিপল টু উইথস্ট্যান্ড ইয়ার্স অফ ড্রাউট, মানে এটার উত্তর হবে ড্রাউট। গাছটা হচ্ছে সেখানকার স্থানীয় লোকজনদের অনেক দীর্ঘ সময় ধরে যে ড্রাউটগুলো থাকে, যেখানে পানি পাওয়া যায় না, পানি থাকে না, সেই পিরিয়ডগুলো সার্ভাইভ করতে সাহায্য করত। প্রিভেন্টস ড্যাশ অফ দ্য সয়েল when their other crops fail, দেখি তো সয়েলের কি সে প্রিভেন্ট করে। But over the centuries, Huarango tree were gradually replaced with crops. Cutting down native woodland leads to erosion
as there is nothing to keep the soil in place মানে এই গাছগুলোকে কেটে ফেলার ফলে কিন্তু ইরোশন হয়, সয়েল ইরোশন হয়, কারণ ওই সয়েলগুলোকে আটকে রাখার জন্য কোনো কিছু থাকে না। So when the huarangos go, the land turns into a desert মানে হুয়ারাঙ্গো হচ্ছে ইরোশন প্রিভেন্ট করে, prevents the land from becoming a dash। এখানে দেখেন খেয়াল করে, so when the huarangos go, the land turns into a desert মানে it prevents the land from becoming a desert। আমরা এখানে উত্তরটা পেয়ে গিয়েছি। তারপরে দেখি 6 to 8 এ কি বলেছে, complete the table below, choose no more than 2 words মানে দুটো শব্দের বেশি ব্যবহার করতে পারবো না, form the passage for each answer। দেখি কি বলেছে, traditional uses of the huarango tree মানে হুয়ারাঙ্গো ট্রি এর যে ট্র্যাডিশনাল ইউজ বা ব্যবহারগুলো ছিল সেগুলো নিয়ে হবে। এখানে গাছের কোনো একটি অংশ বসবে, অংশটা কিসের জন্য ব্যবহার করা হয় সেটা পাশে বলা আছে। ফুয়েলের জন্য কোনটা ব্যবহার করা হয় আমরা একটু দেখি। For centuries the huarango tree was vital to the people, grew vegetables under it, ate products made from its seed pods, its leaves and bark were used for herbal remedies মানে মেডিসিন। খেয়াল করে দেখবেন এখানে দুটো ব্ল্যাঙ্ক আছে, তার মানে আমরা দ্বিতীয়টার অ্যান্সার আগে পেয়ে গিয়েছি, এটার অ্যান্সার হবে লিভস অ্যান্ড বার্ক। ঠিক আছে, তারপরে দেখি while its branches were used for charcoal for cooking and heating মানে fuel, সো এই জায়গাটাতে বসবে হলো ব্রাঞ্চেস। কনস্ট্রাকশনের জন্য কোন পার্টটা ব্যবহার করা হয়, and its trunk was used to build houses তার মানে ট্রাঙ্কটাকেই আমরা কনস্ট্রাকশনের জন্য ব্যবহার করতাম। খুব দ্রুত আমরা কিন্তু এখানের অ্যান্সারগুলো পেয়ে গিয়েছি। এই অ্যান্সারগুলো আমরা একসাথে লাস্টে ট্রান্সফার করব আনসার শিটে। আমরা দেখি 9 to 13 আমরা কি কোয়েশ্চেন পাচ্ছি। 9 to 13 আমরা দেখতে পাচ্ছি ট্রু ফলস নট গিভেন, তার মানে আমরা জানি যে যেই স্টেটমেন্ট আছে সেটা যদি প্যারাগ্রাফের সাথে বা প্যাসেজের সাথে হুবহু মিলে যায় তাহলে ট্রু, যদি উল্টো হয় একদমই না মিলে তাহলে ফলস, এবং সেই রিলেটেড কোনো তথ্য যদি দেয়াই না থাকে, খুঁজেই না পাওয়া যায় তাহলে নট গিভেন। আচ্ছা, local families have told Whaley, এটা হচ্ছে আমাদের কিওয়ার্ড, about some traditional uses of huarango products। আমরা একটু দেখি যে এই ওয়েলি যেই লোকটা আছে এনার কথা সবচেয়ে প্রথমে কোথায় বলা হয়েছে। আমরা যেই প্যারাগ্রাফটা পড়েছি লাস্ট, এই প্যারাগ্রাফের পরে অলিভার ওয়েলির নামটা আসে, তার মানে এই প্যারাগ্রাফে আনসার খুঁজে পাওয়ার একটা ভালো সম্ভাবনা আছে। তা এখানে আমাদেরকে স্টেটমেন্টে বলা হয়েছে লোকাল ফ্যামিলিজ হ্যাভ টোল্ড ওয়েলি অ্যাবাউট ট্রেডিশনাল ইউজেস অফ হুয়ারাঙ্গো প্রোডাক্টস মানে সেখানকার যে স্থানীয় পরিবারগুলো আছে তারা ওয়েলিকে সেখানকার হুয়ারাঙ্গো গাছের কিছু প্রোডাক্টের ইউজ সম্পর্কে বলেছে। আমরা একটু দেখি যে এটার অ্যান্সার আছে নাকি এখানে। অফ দ্য ফরেস্ট দ্যাট ওয়ার হিয়ার 1000 years ago 99% হ্যাভ গন। আচ্ছা, সে উইলিয়াম মিলিকেন নামের একজনের সঙ্গে কাজ করছে। ওয়েলি নিডস টু গেট লোকাল পিপল অন বোর্ড, ফাইনালি লোকাল পিপলের কথাটা আসছে যেটা এখানেও আছে। দ্যাট হ্যাজ মেন্ট ওভারকামিং লোকাল প্রেজুডিসেস। Increasingly, aspirational communities think that if you plant food trees in your home or street, it shows you are poor and you still need to grow your own food. মানে সেখানকার যে স্থানীয় লোকজন আছে তারা ভাবে যে তাদের যদি নিজেদের গাছ নিজেকে বড় করতে হয় এটা হচ্ছে একটা সাইন যে আপনি গরিব, কারণ আপনার নিজের খাবার এখনো নিজেকে গ্রো করতে হয়। In order to stop the middle Lee Valley going the same way as the lower Lee Valley, Whaley is encouraging locals to love huarangos again. মানে যাতে করে এলাকাটা খুব ভালো থাকে, এলাকাটাতে যাতে ড্রাউট না হয়, সয়েল ইরোশন না হয়, সে লোকাল মানুষদেরকে এনকারেজ করছে যাতে করে তারা আবারও হুয়ারাঙ্গো গাছ তৈরি করা শুরু করে। ইটস আ প্রসেস অফ কালচারাল রিসাসিটেশন। He has already set up a huarango festival to reinstate a sense of pride in their eco-heritage and has helped local school children plant thousands of trees. মানে অনেক কিছু বলেছে এখানে যে এর কারণে এখন মানুষজন অনেক গর্ব করছে হুয়ারাঙ্গো নিয়ে, স্কুল চিলড্রেনরা অনেক গাছ লাগানো শুরু করে দিয়েছে। ঠিক আছে, আরেকটু দেখি, আমরা এখন পর্যন্ত কিন্তু এই অ্যান্সারটা খুঁজে পাইনি, এটা নট গিভেন হওয়ার একটা চান্স আছে। ইন অর্ডার টু গেট পিপল ইন্টারেস্টেড ইন হ্যাবিটেট রিস্টোরেশন ইউ নিড টু প্ল্যান্ট আ ট্রি দ্যাট ইজ ইউজফুল টু দেম। সো ইজ বিন ওয়ার্কিং উইথ লোকাল ফ্যামিলিজ
to attempt to create a sustainable income from the Huarangos by turning their products into foodstuff. আচ্ছা, তার মানে মানুষজনকে একটা গাছপালার যেই কার্যকারিতাটা আছে বা ইউজফুলনেসটা আছে সেটা বোঝাবার জন্য তাদের এমন এমন গাছ পালতে দিতে হবে যেগুলো তাদের দৈনন্দিন জীবনে কাজে লাগবে। তাই সে স্থানীয় যে পরিবারগুলো আছে তাদের সাথে মিলে কিছু সাস্টেইনেবল ইনকাম বা ইনকাম সোর্স তৈরি করার কাজ করে যাচ্ছে, যাতে করে সে হুয়ারাঙ্গোর থেকে যে প্রোডাক্টগুলো পাচ্ছে সেগুলোকে ফুড স্টাফে কনভার্ট করতে পারে। যেমন বয়েল আপ দ্য বিনস, ব্রাউন সিরাপ লাইক মোলাস পাওয়া যায়, তারপরে সেটাকে ড্রিঙ্ক এবং স্যুপে ব্যবহার করা যায়, পডসকে ময়দা বানানোতে ব্যবহার করা যায়, সিডস ক্যান বি রোস্টেড টু আ সুইট চকলেটি কফি প্যাকড ফুল অফ ভিটামিনস অ্যান্ড মিনারেলস। আমরা ওয়েলির পুরো প্যারাগ্রাফটা এখানে পড়লাম, লোকাল ফ্যামিলিদেরকে নিয়েও পড়লাম। কোনো জায়গায় আমরা কিন্তু এই জিনিসটা খুঁজে পাইনি যে লোকাল ফ্যামিলিজ ওয়েলিকে বলেছে হুয়ারাঙ্গো প্রোডাক্টের ব্যাপারে, ঠিক আছে? সো এই জিনিসটা কিন্তু এই জায়গাটাতে নট গিভেন, আমরা এনজি লিখে রাখি। Farmer Alberto Benavides is now making a good profit from growing huarangos. আমরা এখানে অ্যালবার্তো বেনেভিদেজের কথা এখানে পেয়েছি, খেয়াল করে দেখবেন। And some farmers are already planting huarangos. Alberto, owner of the Lee Valley's only certified organic farm, যেটা ওয়েলি সেট আপ করতে হেল্প করেছে, has been planting the tree for 13 years. 13 বছর ধরে এই গাছটাই প্ল্যান্ট করে যাচ্ছে। He produces syrup, flour, sells these products at organic farmers market in Lima. His farm is relatively small, doesn't yet provide him with enough to live on. মানে সে তার যে ফার্মটা আছে সেটা এখনো বেশ ছোট, এখান থেকে সে তেমন একটা এখনো প্রফিট করে না বা এমন খুব বেশি আর্নিং করে না। তার মানে এই যে আমাদেরকে বলেছে নাও মেকিং গুড প্রফিট ফ্রম হুয়ারাঙ্গোস, এটা হচ্ছে ফলস, কারণ এখানে আমাদেরকে তারা বলেছে যে সে এখন পর্যন্ত আসলে জীবিকা চালানোর মতো এনাফ কামাই এখান থেকে করে না। ওয়েলি নিডস দ্য কোঅপারেশন অফ দ্য ফার্মার্স টু হেল্প প্রিজার্ভ এরিয়াস ওয়াইল্ড লাইফ। দেখি যে এটার কথা কোথাও বলা হয়েছে নাকি। ওয়েলির কথা আবার বলা হয়েছে পরের প্যারাগ্রাফ থেকে। Even if Whaley can convince local people to fall in love with huarangos, there is still the threat of larger farms. Some of these cut across the forests, break up corridors that allow essential movement of mammals, birds, pollen up and down the narrow forest strip. In the hope of counteracting this, he is persuading farmers to let him plant ফরেস্ট করিডোরস অন দেয়ার ল্যান্ড। সে ফার্মারদেরকে কনভিন্স করছে যাতে করে এই জায়গাটাতে তারা তাকে সাহায্য করতে পারে। হি বিলিভস এক্সট্রা উডল্যান্ড উইল অলসো বেনিফিট দ্য ফার্মস বাই রিডিউসিং দেয়ার ওয়াটার ইউজেজ থ্রু আ লোয়ারিং অফ ইভ্যাপোরেশন, প্রোভাইডিং আ রেফিউজ ফর বায়োকন্ট্রোল ইনসেক্ট। মানে ওয়েলির আসলেই কিন্তু ফার্মারদের সাহায্য প্রয়োজন যাতে করে তারা একসাথে কাজ করে তাদেরকে সাহায্য করতে পারে। তার মানে 11 এর অ্যান্সার হচ্ছে ট্রু। 12 আমাদেরকে কি বলেছে? For Whaley's project to succeed, it needs to be extended over a very large area. মানে ওয়েলির এই প্রজেক্টটাকে সাকসেসফুল করার জন্য তাকে অনেক এরিয়া জুড়ে কাজ করতে হবে। এটা বলা হয়েছে নাকি না আমরা একটু দেখি। He believes extra woodland, এতদূর তো আমরা পড়েছি, এখানে অ্যান্সারটা ছিল না। If we can record biodiversity and see how it all works, then we're in a good position to move on from there. Desert habitats can reduce down to very little. It's not like a rainforest that needs to have this huge expanse. Life has always been confined to corridors and islands here. মানে এটা আসলে রেইনফরেস্টের মতো না যে অনেক এরিয়া দরকার। তার মানে for Whaley's project to succeed, it needs to be extended over a large area. এটা হচ্ছে false, কারণ সে কিন্তু বলে দিয়েছে যে এটা কিন্তু একটা রেইনফরেস্টের মতো না যে অনেক জায়গা প্রয়োজন। তার মানে তেমন একটা জায়গা তার প্রয়োজন নয়। লাস্টে আমাদেরকে বলেছে ওয়েলি হ্যাজ প্ল্যানস টু গো টু আফ্রিকা টু সেট আপ আ সিমিলার প্রজেক্ট। দেখি এখানে আফ্রিকার কথা কই বলেছে। আফ্রিকা এখানে পেয়েছি, এর আগে আফ্রিকার কথা আর বলা নেই। দেখি কি বলেছে। ইফ উই ক্যান ডু ইট হিয়ার ইন দ্য মোস্ট ফ্র্যাজিল ইকোসিস্টেম অন আর্থ, দেন দ্যাটস আ রিয়েল মেসেজ অফ হোপ ফর লটস অফ প্লেসেস ইনক্লুডিং আফ্রিকা ওয়ের দের ইজ ড্রাউট অ্যান্ড দে জাস্ট ক্যান্ট অ্যাফোর্ড টু ওয়েট ফর রেইন। মানে এখানে বলেছে যে এই ধরনের ফ্র্যাজাইল সিস্টেম বা দুর্বল যে সিস্টেমগুলো আছে বা এরিয়াগুলো যে আছে আর্থে, এই জায়গাগুলোতে যদি এই কাজগুলো করা যায় তাহলে অবশ্যই অন্যান্য যেই জায়গাগুলো আছে লাইক আফ্রিকা, যেখানে অনেক ড্রাউট হয়,
যেখানে তারা বৃষ্টিপাতের অপেক্ষা করতেই পারবে না, সেই জায়গাগুলোতেও এগুলো ইমপ্লিমেন্ট করা যাবে। কিন্তু সে কিন্তু এটা কোথাও বলেনি যে তার প্ল্যানস আছে আফ্রিকায় গিয়ে সিমিলার একটা কাজ করার। সে আফ্রিকার উদাহরণ দিয়েছে যে হ্যাঁ এখানে করা গেলে আফ্রিকাতেও করা যাবে, কিন্তু সে কোথাও বলেনি যে তার প্ল্যানস আছে আফ্রিকা যাওয়ার। হেন্স এটা হচ্ছে নট গিভেন, কারণ এইটা নিয়ে বা এই সেন্টেন্সটা নিয়ে যথেষ্ট পরিমাণে তথ্য আমাদেরকে দেয়া নেই। আমরা এখন যেটা করব, আমাদের অ্যান্সারগুলো দ্রুত ট্রান্সফার করার টাইম চলে এসেছে। আমরা এইখানে আমাদের একদম প্রথম থেকে অ্যান্সারগুলো লেখা ছিল। আমরা যেটা করব এখন, আমাদের এই অ্যান্সার শিটটা নিয়ে এসেছি। অ্যান্সার শিটটা কেমনে পূরণ করতে হয় আপনারা কিন্তু ইতিমধ্যেই জেনে গিয়েছেন। আমি এই দুটোকে এক কাজ করি, ঠিক এইখানে রাখি এবং আমার অ্যান্সার শিটটাকে আমি এই পাশে নিয়ে আসি। ওকে, এবার খেয়াল করে দেখবেন এখানে আমাদেরকে বলেছে প্লিজ রাইট ইউর ফুল নেম ইন ক্যাপিটাল লেটার্স, মানে আমাদের পুরো নামটা আমাদেরকে ক্যাপিটাল লেটারে এখানে লিখতে হবে। সো আমরা এখানে দ্রুত আমাদের নামটা লিখে ফেলবো ব্লক লেটারে, মানে ক্যাপিটাল লেটারে লিখতে হবে, এটা যাতে মনে থাকে। ক্যান্ডিডেট নাম্বার আপনাদেরকে যেটা দেওয়া হবে সেই ক্যান্ডিডেট নাম্বারটা লিখে ফেলবেন। আমি এখানে 01234 লিখে রাখলাম। এখানে বলেছে ল্যাঙ্গুয়েজ কোড দিতে, বাংলার ল্যাঙ্গুয়েজ কোড হচ্ছে 014, এটা একটু শেড করে দিতে ভুলবেন না। আর ইউ ফিমেল অর মেল, আপনি আপনারটা মার্ক করে দিবেন, আমি ফিমেল মার্ক করে দিচ্ছি। মডিউল টেকেন একাডেমিক নাকি জেনারেল ট্রেনিং, আমরা যেহেতু একাডেমিক IELTS নিয়ে পড়াশোনা করছি আমরা একাডেমিকটা মার্ক করে দিব। আপনি জেনারেল ট্রেনিং দিলে জেনারেল ট্রেনিং মার্ক করবেন। এরপর আমরা আমাদের অ্যান্সারগুলো ট্রান্সফার করে ফেলি। নাম্বার 1 হচ্ছে ওয়াটার। আনসারগুলোও আমি ব্লক লেটারে লিখছি যাতে করে আমার হাতের লেখা স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। ড্রাউট, তারপরে হচ্ছে ইরোশন, তারপরে হচ্ছে ডেজার্ট। পরবর্তীতে যাই দেখি আমরা 6 অনওয়ার্ডস কি লিখেছি। 6-এ লিখেছি ব্রাঞ্চেস। এরপরে নাম্বার 7-এ আমরা অ্যান্সার দেখেছি হচ্ছে লিভস এবং বার্ক, হেন্স আমরা লিভস আর বার্ক এখানে লিখে ফেলেছি। তার পরবর্তীতে নাম্বার 8 হচ্ছে ট্রাঙ্ক, আমরা ট্রাঙ্কটা এখানে লিখে ফেলেছি। তারপরে আমাদের কি কি অপশন ছিল বাকি আমরা একটু দেখে নেই। 9 to 13 আমরা দেখছি 9 হচ্ছে নট গিভেন, তারপরে হচ্ছে ফলস, তারপরে হচ্ছে ট্রু, তারপরে ফলস, 13 হচ্ছে নট গিভেন। আমাদের অ্যান্সার ট্রান্সফার করা শেষ। এখন আমরা যেহেতু অ্যান্সার ট্রান্সফার করে ফেলেছি, আমরা আমাদের পরবর্তী যে প্যাসেজটা আছে সেই প্যাসেজটাতে মুভ অন করব। আমরা এখন আমাদের দ্বিতীয় যে রিডিং প্যাসেজটা আছে সেই রিডিং প্যাসেজটা শুরু করতে যাচ্ছি। আপনারা কিন্তু আপনাদের স্ক্রিনে পুরো প্যাসেজটাই দেখতে পাচ্ছেন। এই মুহূর্তে চাইলে ভিডিওটা পজ করে নেবেন, পজ করে 1 থেকে 1.5 মিনিট সময় নিয়ে পুরো যে রিডিং প্যাসেজটা আছে একটু টাইম নিয়ে পড়ে নেবেন। এর থেকে বেশি সময় একটু নেওয়ার চেষ্টা কম করবেন, কারণ আমরা চেষ্টা করব পুরো প্যাসেজটা সম্পর্কে জেনারেল ধারণা নিতে। আমরা কিন্তু একদম লাইন বাই লাইন পড়ে সব কিছু বুঝে ফেলার চেষ্টা করব না, জেনারেল ধারণা নিয়েই আমরা আমাদের কোয়েশ্চেনগুলো অ্যাটেম্প্ট করব। সো আপনি ভিডিওটা পজ করে পড়া শুরু করে দিতে পারেন, আমরা পরবর্তীতে কোয়েশ্চেন সলভিংয়ে সরাসরি চলে যাব। আমরা এখন আমাদের স্ক্রিনে কোয়েশ্চেন নাম্বার 14 থেকে 19 দেখতে পাচ্ছি। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে আমাদেরকে ট্রু, ফলস এবং নট গিভেন দেওয়া হয়েছে। ট্রু মানে যদি আমাদেরকে যে স্টেটমেন্ট দেওয়া হয়েছে সেটা প্যাসেজের সাথে মিলে যায়, ফলস যদি না মিলে, এবং নট গিভেন মানে যদি সেই স্টেটমেন্টের সাথে রিলেটেড বা সেই স্টেটমেন্টের মতো কোনো তথ্য আমাদেরকে দেয়াই না থাকে। আচ্ছা, দেরি না করে দেখি প্রথম স্টেটমেন্টে তারা আমাদেরকে কি বলেছে। লা গোমেরা ইজ দ্য মোস্ট মাউন্টেনাস অফ অল ক্যানারি আইল্যান্ডস, মানে ক্যানারি আইল্যান্ডসের সবগুলো আইল্যান্ডের মধ্যে লা গোমেরা সবচেয়ে বেশি মাউন্টেনাস। দেখি এটা আমাদেরকে বলেছে নাকি। লা গোমেরা is one of the Canary Islands situated in the Atlantic Ocean off the northwest coast of Africa. This small volcanic island is mountainous with steep rocky slopes and deep wooded ravines, rising to 1487 meters at its highest peak. It is also home to the best known of the world's whistle languages, a means of transmitting information over long distances which is perfectly adapted to extreme terrain of the island. তারপরে তারা ল্যাঙ্গুয়েজ সম্পর্কে কথা বলতে চলে যায়। আমরা এখানে দেখলাম আমাদেরকে তারা ঠিকই বলেছে যে লা গোমেরা হচ্ছে একটি স্মল ভলক্যানিক আইল্যান্ড
যেটা মাউন্টেনাস, কিন্তু এখানে কিন্তু কোথাও বলা হয়নি যে ক্যানারি আইল্যান্ডসের সবগুলো আইল্যান্ডসের মধ্যে এই আইল্যান্ডটাই সবচেয়ে বেশি মাউন্টেনাস। তার মানে এটার অ্যান্সার হবে নট গিভেন। আমরা এনজি লিখে রাখছি, পরে অ্যান্সারটা ট্রান্সফার করে ফেলবো। সিলবো is only appropriate for short and simple messages. সিলবো মানে হচ্ছে এই ভাষাটা, যে ভাষাটার কথা তারা বলছে। এখানে বলেছে সিলবো is only appropriate for short and simple, মানে শুধুমাত্র ছোট এবং সিম্পল মেসেজের জন্য সিলবো ভাষাটি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট। দেখি যে এখানে কোথায় এই ধরনের তথ্য দেওয়া হয়েছে। The language known as silbo or silbo gomero from the Spanish word for whistle is now shedding light on language processing abilities. Researchers say silbo activates part of the brain normally associated with spoken language, bola nei, suggesting that the brain is remarkably flexible in its ability. Bola nei. Acha. Science has developed the idea of brain areas that are dedicated to language. Starting to understand the scope of signals. ডেভিড করিনার কথা বলা হয়েছে, এখানে এখন পর্যন্ত আমরা অ্যান্সার পাইনি, আর একটু পরের দিকে হয়তো বা অ্যান্সার। Silbo is a substitute for Spanish with individual words recorded into whistle which have high and low frequency tones. তারপর আমাদেরকে অনেক কিছু বলেছে about how আমরা কিভাবে মানে হুইসলাররা কিভাবে আসলে ল্যাঙ্গুয়েজটা ক্রিয়েট করে হুইসল করে করে। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি much more ambiguity in the whistle signal than the spoken signal because whistle words can be hard to distinguish, they rely on repetition. এখানেও নেই। Silbadors of Gomera are traditionally shepherds. আচ্ছা, তারপরে দেখতে পাচ্ছি Carreras explains that Silbadors are able to pass a surprising amount of information via their whistles. মানে অনেক বেশি আশ্চর্যজনক তথ্য, অনেক বেশি অ্যামাউন্টে তথ্য তারা হুইসেলের মাধ্যমে ট্রান্সফার করতে পারে। In daily life they use whistles to communicate short commands, but any Spanish sentence could be whistled. মানে শর্ট কমান্ডস এর জন্য করে, কিন্তু যে কোনো স্প্যানিশ সেন্টেন্সই আসলে হুইসেল করার মাধ্যমে ট্রান্সফার করা বা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় পৌঁছানো সম্ভব। তার মানে সিলবো ইজ অনলি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ফর শর্ট অ্যান্ড সিম্পল মেসেজেস, এই তথ্যটা হচ্ছে ফলস, কারণ এটা যে কোনো স্প্যানিশ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা যেতে পারে। ইন দ্য ব্রেইন অ্যাক্টিভিটি স্টাডি Silbadors and non-whistlers produce different results. আমরা একটু দেখি যে কোথায় এটার কথা বলা হয়েছে। স্টাডি টিমের কথা এখানে বলা হয়েছে, নিউরো ইমেজিং ইকুইপমেন্টের কথা বলা হয়েছে। তারপর আমি দেখতে পাচ্ছি যে results showed the left temporal lobe of the brain usually associated with spoken language engaged during processing of silbo. The researchers found that other key regions in the brain's frontal lobe also responded to the whistles, including those activated in response to sign language. Nai, acha. When the experiments were repeated with non-whistlers, finally kothata esche, however, activation was observed in all areas of the brain. খেয়াল করে দেখবেন আমাদেরকে এখানে বলেছে হুইসলারদের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি কিছু কিছু জায়গা অ্যাক্টিভেটেড হয়, এবং আর নন হুইসলারদের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে সব জায়গা অ্যাক্টিভেটেড হয়। তার মানে ব্রেইন অ্যাক্টিভিটি স্টাডিতে সিলবারর এবং নন হুইসলারদের মধ্যে যে ডিফারেন্ট রেজাল্ট পাওয়া গিয়েছে এটা ট্রু, কারণ এক এক ক্ষেত্রে আমরা এক এক রেজাল্ট পেয়েছি। দ্য স্প্যানিশ ইন্ট্রোডিউসড সিলবো টু দ্য আইল্যান্ডস ইন দ্য 15th century, মানে স্প্যানিশরা সিলবোকে আইল্যান্ডে ইন্ট্রোডিউস করে 15th centuryতে। দেখি 15th century কথাটা কোথায় আছে। এখানে একটু দ্রুত স্পিড রিডিং করে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই জায়গাটাতে 15th century কথা বলা হয়েছে। দেখি এখানে তারা এটা বলেছে নাকি যে স্প্যানিশরাই 15th centuryতে সিলবোকে আইল্যান্ডে এনেছে নাকি না। Carreras says the origins of Silbo Gomero remain obscure, মানে সিলবো গোমেরোর যে উৎস বা অরিজিন আছে সেটা আসলে কোথায় এটা এখন পর্যন্ত ঠিকমতো জানা যায়নি, but that indigenous Canary Islanders who were of the North African origin already had a whistle language when Spain conquered the volcanic islands in the 15th century. মানে ক্যানারি আইল্যান্ডারদের যাদের অরিজিন নর্থ আফ্রিকান তাদের অলরেডি একটা হুইসেল ল্যাঙ্গুয়েজ ছিল। স্পেন যখন এসে তাদের উপর যখন তাদেরকে যখন কনকার করেছে অলরেডি তো তাদের আগে থেকেই একটা হুইসলিং ল্যাঙ্গুয়েজ ছিল। তার মানে ওরা এখানে ইন্ট্রোডিউস করেনি, তার মানে 17 এর আনসার হচ্ছে ফলস। 18 এ কি বলেছে? There is precise data available regarding all of the whistle languages in existence today. আচ্ছা, মানে যত ধরনের whistle languages আমাদের এখন আছে সবগুলো নিয়ে আমাদের এখন precise data আছে। There are thought to be as many as 70 whistle languages, though only 12 have been described and studied.
সায়েন্টিফিক্যালি, মানে শুধুমাত্র 70টা হুইসেল ল্যাঙ্গুয়েজেসের মধ্যে শুধুমাত্র 12টা হুইসেল ল্যাঙ্গুয়েজকেই আমরা এখন পর্যন্ত স্টাডি করতে পেরেছি এবং ডিসক্রাইব করতে পেরেছি। তার মানে প্রিসাইজ ডেটা অ্যাভেলেবল এই কথাটা বলাটা কিন্তু ভুল, তার মানে এটা ফলস। দ্য চিলড্রেন অফ গোমেরা নাও লার্ন সিলবো। একটু দেখি চিলড্রেনদেরকে নিয়ে কোথায় বলেছে। দে আর মোস্টলি ইউজড ইন মাউন্টেন্স, are quite clearly defined, represent original adaptation, আচ্ছা এখানে নেই। But with modern communication technology now widely available, researchers say whistle languages like Silbo are threatened with extinction, আচ্ছা এখানে নাই। Canary authorities are taking steps to try to ensure its survival. Since 1999, Silbo Gomero has been taught in all of the island's elementary schools, মানে 1999 থেকে সিলবো গোমেরো আইল্যান্ডের সবগুলো এলিমেন্টারি স্কুলসে শেখানো হচ্ছে। তার মানে চিলড্রেন অফ গোমেরা নাও লার্ন সিলবো, এই কথাটা হচ্ছে সত্যি, তার মানে ট্রু। আমাদের ট্রু ফলস নট গিভেন সলভ করা শেষ। আমরা অ্যান্সারগুলো একেবারে লাস্টে একসাথে ট্রান্সফার করে নিব। আমরা এটা একটু সরিয়ে রাখি আর আমাদের পুরো প্যাসেজটাকে আবারও সিকোয়েন্সে সাজিয়ে রেখে নিলাম। আচ্ছা, এবার দেখি আমাদেরকে তারা কি জিজ্ঞেস করছে। Complete the notes below, choose one word only from each passage, মানে from the passage মানে আমাদের শুধুমাত্র একটা শব্দ ব্যবহার করে এই গ্যাপগুলো পূরণ করতে হবে। How Silbo is produced মানে এই প্রশ্নগুলো সিলবো প্রোডাকশনের থেকে। How Silbo is used এই প্রশ্নগুলো হচ্ছে সিলবো কিভাবে ব্যবহার করা হয় সেখান থেকে। The future of Silbo এটা হচ্ছে সিলবোর যে ভবিষ্যৎ আছে সেই জায়গা থেকে। সো আমরা শুধুমাত্র এই সেকশনগুলো খুঁজে বের করতে পারলেই খুব দ্রুত এই অ্যান্সারগুলো বের করতে পারবো। প্রথমে দেখেছি হাউ সিলবো ইজ প্রডিউসড। আচ্ছা, এইখানে খেয়াল করে দেখবেন আমরা সিলবো কিভাবে প্রডিউস করা হয় এটা নিয়ে কোথায় পড়েছিলাম, একটু খুঁজে বের করি। এই যে আমাদের ঠিক 3 নাম্বার যেই প্যারাগ্রাফটা আছে, সিলবো ইজ আ সাবস্টিটিউট ফর স্প্যানিশ ইন্ডিভিজুয়াল ওয়ার্ডস রিকর্ডেড ইনটু হুইসেলস হুইচ হ্যাভ হাই অ্যান্ড লো ফ্রিকোয়েন্সি টোনস। একটা হুইসলার কি করে? Puts a finger in his or her mouth to increase the whistle's pitch, while the other hand can be cupped to adjust the direction of the sound. মানে সে তার ফিঙ্গার এবং তার হ্যান্ডের কাপিং ব্যবহার করে সেই হুইসেলের সাউন্ডটাকে চেঞ্জ করে এবং ল্যাঙ্গুয়েজটাকে ভ্যারি করে। দেখি, হাই অ্যান্ড লো ফ্রিকোয়েন্সি টোনস represent different sounds in Spanish dash. Silbo is a substitute for Spanish with individual words recorded into whistles. মানে ইন্ডিভিজুয়াল ওয়ার্ডসকে হুইসেলসে রেকর্ড করা হয়। হাই অ্যান্ড লো ফ্রিকোয়েন্সি টোনস রিপ্রেজেন্ট ডিফারেন্ট সাউন্ডস ইন স্প্যানিশ ওয়ার্ডস। আমরা আমাদের অ্যান্সারটা পেয়ে গিয়েছি। পিচ অফ হুইসেল ইজ কন্ট্রোলড ইউজিং সিলবাডোরস সামথিং, মানে আমাদের সিলবাডোর মানে যে হুইসেল করছে তার কিছু একটা ব্যবহার করে পিচটা কন্ট্রোল করা হয়। আ হুইসলার অর আ সিলবাডোর পুটস আ ফিঙ্গার ইন হিজ অর হার মাউথ টু ইনক্রিজ দ্য পিচ, মানে এটা হচ্ছে ফিঙ্গার। Dash is changed with a cupped hand, while the other hand can be cupped to adjust the direction of the sound. মানে এই অ্যান্সারটা হচ্ছে ডিরেকশন। সহজেই অ্যান্সারটা পেয়ে গিয়েছি। হাউ সিলবো ইজ ইউজড, আমরা একটু খুঁজে বের করি যে কোন জায়গায় সিলবোর ব্যবহার সম্পর্কে বলা হয়েছে। আচ্ছা, ইন ডেইলি লাইফ পরের প্যারাগ্রাফে দে ইউজ whistles to communicate short commands, but any Spanish sentence could be whistled. Has long been used by shepherds, এখানে কোনো blank নেই, in everyday use for the transmission of brief dash. Short commands, brief এবং short এর অর্থ সেম, commands আছে মানে প্রত্যেক দিনের কমিউনিকেশনে ছোট ছোট কমান্ডগুলোকে ট্রান্সমিট করার জন্য এটা ব্যবহার করা হয়, হেন্স এটার অ্যান্সার কমান্ড। Can relay essential information quickly to inform people, for example to inform people about dash. Silbo has proved particularly useful when fires have occurred on the island and rapid communication across large areas has been vital. তার মানে এসেনশিয়াল ইনফরমেশনকে খুব দ্রুত রিলে করার জন্য সিলবোকে খুব সহজেই ব্যবহার করা যেতে পারে। ফর এক্সাম্পল টু ইনফর্ম পিপল অ্যাবাউট ফায়ার্স। ঠিক আছে, আমরা এখানে ফায়ার্সের কথা ঠিক এই জায়গাটাতে পেয়েছিলাম। ফিউচার অফ সিলবো, সিলবোর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বা ফিউচার সম্পর্কে একদম লাস্টের দিকে বলা হয়েছিল। খেয়াল করে দেখবেন, আমরা লাস্ট প্যারাগ্রাফটা যদি সামনে আনি, modern technology now widely available, researchers say whistle languages like Silbo are threatened with extinction. Future under threat, এখানে threatened, এখানে threat,
future under threat because of new technology. টেকনোলজি আমরা এখানে দেখেছি টেকনোলজির কারণে কমিউনিকেশন টেকনোলজির কারণে এখন রিসার্চার্স বলে সিলবো এক্সটিংশনের পর্যায়ে চলে গেছে আমরা কিন্তু এখানে কমিউনিকেশন টেকনোলজি পুরাটা লিখতে পারবো না কারণ আমাদেরকে কোশ্চেনে ওয়ান ওয়ার্ড অনলি এই ওয়ার্ড লিমিটটা দিয়ে দেওয়া হয়েছে শুধুমাত্র টেকনোলজি দিতে পারবো Canaries authority hoping to receive a UNESCO dash to help preserve it ইউনেস্কোর কথা ঠিক এই জায়গাটাতে বলা হয়েছে Local authorities মানে Canaries authorities are trying to get an award from the organization to declare Silbo Gomero as something that should be preserved তার মানে এই জায়গাটাতে বসবে হচ্ছে award Silvo Gomero এবং award ইউনেস্কো থেকে তারা একটা award নেওয়ার চেষ্টা করছে আমাদের কিন্তু সবগুলো आंसर মার্ক করা শেষ আমরা এখন যা করব সেটা হচ্ছে আমাদের आंसर শিটে आंसरটা ট্রান্সফার করে ফেলবো আমরা 14 নম্বর প্রশ্নতে not given आंसर দিয়েছিলাম not given তারপরে आंसर দিয়েছি false তারপরে आंसर দিয়েছি true তারপরে आंसर দিয়েছি false তারপরে आंसर দিয়েছি false এরপর आंसर দিয়েছি হলো true 20 নম্বর প্রশ্নে চলে যাই 20 নম্বর প্রশ্নের आंसर দিয়েছি আমরা words তার পরবর্তী आंसर দিয়েছি finger তারপরে आंसर দিয়েছি direction command এরপরে आंसर দিয়েছি হলো fires টেকনোলজি আস্তে ধীরে লিখবেন ব্লক লেটারে লিখবেন তাহলে হাতের লেখা বোঝা যাবে এবং বানান ভুল করার সম্ভাবনাও কমে যাবে অ্যাওয়ার্ড আমাদের 26 পর্যন্ত লেখা শেষ আমরা অ্যানসারগুলো ট্রান্সফার করে ফেলেছি এখন আমরা যেটা করব হচ্ছে আমাদের পরবর্তী যেই প্যাসেজটা আছে সেই প্যাসেজে মুভ অন করে সেই প্যাসেজটাও সলভ করার চেষ্টা করব আমরা এখন আমাদের 3 নম্বর যে রিডিং প্যাসেজটা আছে সেটা শুরু করতে যাচ্ছি আপনারা সবাই আপনাদের স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন এনভায়রনমেন্টাল প্র্যাকটিসেস অফ বিগ বিজনেসেস মানে বড় বড় যে ব্যবসাগুলো আছে তাদের এনভায়রনমেন্টাল যে প্র্যাকটিসেসগুলো আছে সেগুলো নিয়েই এই প্যারাগ্রাফটা বা এই প্যাসেজটা হবে সো আমরা এখন যেটা করব আমরা পুরো ভিডিওটা পজ করব 1 থেকে 1.5 মিনিট সময় নিয়ে আমরা পুরো প্যাসেজটা একবার একটু দ্রুত পড়ে নেওয়ার চেষ্টা করব যাতে ওভারঅল প্যাসেজটাতে কি বলা হচ্ছে জেনারেল আইডিয়া কি প্যাসেজটা সেটা নিয়ে আমরা যাতে একটু ধারণা করে নিতে পারি এর পরবর্তীতেই আমরা কোশ্চেনগুলো অ্যাটেম্প্ট করা শুরু করে দেব এখন ভিডিওটা পজ করে আপনারা পড়া শুরু করে দিতে পারেন প্যাসেজটা অলরাইট সো এখন আমরা 27 থেকে 31 নম্বর প্রশ্নগুলো আমাদের স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এইখানে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস আকারে প্রশ্নগুলো দেওয়া হয়েছে কিন্তু আমাদেরকে অপশনগুলোও দিয়ে দেওয়া হয়েছে যে অপশনগুলো দিয়ে আমরা এই ব্ল্যাঙ্কগুলো পূরণ করার চেষ্টা করব বিগ বিজনেসেস এটা হচ্ছে টাইটেল আচ্ছা Many big businesses today are prepared to harm people and the environment in order to make money মানে আজকালকার অনেক বড় বড় ব্যবসাগুলো বেনিফিট করার জন্য বা টাকা বানানোর জন্য মানুষদের ক্ষতি করতে চায় এবং আর দে আর রেডি টু হার্ম পিপল মানে মানুষদের ক্ষতি করতেও তারা প্রস্তুত এবং এনভায়রনমেন্টের ক্ষতি করতেও তারা প্রস্তুত অ্যান্ড দে অ্যাপিয়ার টু হ্যাভ নো ড্যাশ এখান থেকে একটা শব্দ বসবে মানে তাদের দেখে মনে হয় যে তাদের কোনো একটা জিনিস একদমই নেই আমরা একটু দেখি যেটা কি হতে পারে The environmental practices of big businesses are shaped by fundamental fact that for many of us offends our sense of justice. Depending on the circumstances, a business may maximize the amount of money it makes by damaging the environment and hurting people. Mane ei line ta. That is still the case today for fishermen in an unmanaged fishery without quotas and for international logging companies with short-term leases on rainforest land with corrupt officials and unsophisticated landowners. When government regulation is effective and when public is environmentally aware, environmentally clean businesses may outcompete dirty ones. But the reverse is likely to be true if the government regulation is ineffective and if the public doesn't care. Acha. Corrupt officials এবং আনসফিস্টিকেটেড ল্যান্ডওনার থাকার ফলে যেটা হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল লগিং কোম্পানিতেও অনেক ধরনের কারাপশন হচ্ছে ফিশারিজেও অনেক ধরনের কারাপশন হচ্ছে তার মানে এই যে বড় বড় কোম্পানিগুলো আছে তাদের কোনো ধরনেরই মোরাল স্ট্যান্ডার্ড নেই
ফান্ডিং, ফ্লাডিং, ট্রিজ কন্ট্রোল, ওভারফিশিং, রেয়ার স্পিসিস, ইনভলভমেন্ট, ওয়ার্কার সাপোর্ট, এগুলো একটাও কিন্তু এখানে যাচ্ছে না। তার মানে 27 এর উত্তর হচ্ছে ডি। ল্যাক অফ ড্যাশ বাই গভর্নমেন্ট অ্যান্ড ল্যাক অফ পাবলিক ড্যাশ ক্যান লিড টু এনভায়রনমেন্টাল প্রবলেমস, মানে গভর্নমেন্টে কোনো একটা জিনিসের কমতি আছে, পাবলিকেও কোনো একটা জিনিসের কমতি আছে। একটু দেখি যেটা কি। আমরা পুরো প্যাসেজটা তো একবার পড়ে নিয়েছি। এখানে পড়েছি যে ইফ গভর্নমেন্ট রেগুলেশন ইজ ইনএফেক্টিভ আর ইফ দ্য পাবলিক ডাজেন্ট কেয়ার, মানে তাহলেই কিন্তু অনেক ধরনের সমস্যা আমরা দেখি যদি গভর্নমেন্ট রেগুলেশন ইনএফেক্টিভ হয় এবং পাবলিক যদি কেয়ার না করে। তার মানে ল্যাক অফ ড্যাশ বাই গভর্নমেন্টে আমরা এখানে বলতে পারি ল্যাক if government regulation is ineffective, lack of control, regulation এবং control similar শব্দ, lack of control by government and lack of public involvement। এখানে আমরা দেখেছি বলা হয়েছে if the public doesn't care, if the public doesn't care মানে পাবলিকের তেমন একটা ইনভলভমেন্ট নেই, তার মানে lack of public involvement, এটা F হবে। can lead to environmental problems such as dash or the destruction of dash। আচ্ছা, দেখি যে কি ধরনের প্রবলেম হতে পারে। এখানে খেয়াল করে দেখবেন এই প্যারাগ্রাফে তারা অনেক ধরনের সমস্যার কথা বলেছে। That is still the case today for fishermen in unmanaged fishery, international logging companies with short-term leases on tropical rainforest land in places with corrupt officials and unsophisticated land owners, মানে lead to environmental problems such as overfishing, H, or the destruction of trees, কারণ এখানে আমরা লগিং এর কথা বলেছি, ট্রপিক্যাল রেইন ফরেস্টে গাছের কথা বলেছি, হেন্স আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এইখানেই এই এতটুকু জায়গাতেই আমাদেরকে আমাদের এই অ্যান্সারটা দিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমরা অ্যান্সারটা পরে ট্রান্সফার করব, আপাতত লিখে এটাকে আমরা সাইডে সরিয়ে রাখছি। তারপরে দেখছি 32 to 34 কোয়েশ্চেনে কি বলছে। এখানে এমসিকিউ বেসড প্রশ্ন, চুজ দ্য কারেক্ট লেটার। আচ্ছা, দ্য মেইন আইডিয়া অফ দ্য থার্ড প্যারাগ্রাফ, আমরা দ্রুত তাহলে থার্ড প্যারাগ্রাফেই চলে যাই যেহেতু আমাদেরকে থার্ড প্যারাগ্রাফের কথাই তারা বলেছে। Main idea of the third paragraph is that environmental damage requires political action if it has to be stopped, is the result of ignorance on the part of the public, could be prevented by action of ordinary people, can only be stopped by educating business leader। দেখি কি বলেছে। Our blaming of business also ignores the ultimate responsibility of the public for creating the conditions that let a business profit through destructive environmental policy। আচ্ছা, এখানে বলেছে যে পাবলিকদের ক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে যে আমাদের যে আলটিমেট রেসপন্সিবিলিটিটা আছে, যেখানে আমরা ডিস্ট্রাকটিভ এনভায়রনমেন্টাল পলিসি থাকা সত্ত্বেও বিজনেসদেরকে প্রফিট করতে দিচ্ছি, এখানে এই সমস্যা। ইন দ্য লং রান it is the public, either directly or through its politicians, that has the power to make such destructive policies unprofitable and illegal। মানে আমরা যদি লং রানের কথা ভাবি বা ভবিষ্যতের কথা ভাবি, তাহলে পাবলিকের হাতেই আসলে এই পাওয়ারটা আছে যাতে করে তারা এই টাইপের যে ডিস্ট্রাকটিভ পলিসিগুলো আছে সেগুলোকে আনপ্রফিটেবল এবং ইললিগাল করে ফেলে, যাতে করে সাস্টেইনেবল এনভায়রনমেন্টাল পলিসিসগুলো প্রফিটেবল হওয়া শুরু করে। তার মানে এখানে আমরা যখন পড়ছি মেইন আইডিয়া অফ দ্য থার্ড প্যারাগ্রাফ ইজ দ্যাট environmental damage could only be prevented by the action of ordinary people, মানে 32 তে আমরা অ্যান্সার দেখতে পাচ্ছি হলো সি, যে অর্ডিনারি মানুষজনই যদি অ্যাকশন নেয় তবে এটা সলভ করা পসিবল। ইন দ্য ফোর্থ প্যারাগ্রাফ, মানে 4 নম্বর প্যারাগ্রাফে চলে গিয়েছে। দ্য রাইটার ডিসক্রাইবস ওয়েজ ইন উইচ পাবলিক ক্যান reduce their own individual impact, naki learn more about the impact of businesses on the environment, naki raise awareness of the effects of specific environmental disasters, naki influence the environmental policies of business and governments। আচ্ছা, দেখি 33 তে কি বলেছে। এখানে এক্সন ভ্যালডেস ডিজাস্টারের কথা বলা হয়েছে, in which 40,000 meter cube of oil were spilled off the coast of Alaska. Public can also make their opinion felt by preferring to buy sustainably harvested products, by making employees of companies with poor track records feel ashamed, complain to their own management,
preferring their governments to award valuable contracts to businesses with a good environmental track record, and by pressing their governments to pass and enforce laws and regulation requiring good environmental practices. মানে মানুষজন চাইলে কিন্তু তারা তাদের বিজনেসগুলোর বা গভর্নমেন্টের যে পলিসিগুলো আছে সেগুলোকে ইনফ্লুয়েন্স করতে পারবে। মানে 33 এর অ্যান্সার হচ্ছে ডি, কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মানুষজন বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করে তাদের গভর্নমেন্টের পলিসিগুলোকে ইনফ্লুয়েন্স করতে পারে। What pressure was exerted by big businesses in the case of BSE? আচ্ছা, বিএসসির কথা কোথায় বলা হয়েছে একটু দেখি। পরবর্তী প্যারাগ্রাফে বিএসসির কথা বলা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে what pressure was exerted, মানে বিগ বিজনেসেসরা কোন প্রেসারটা এক্সার্ট করেছিল বিএসসি ডিজিজের ক্ষেত্রে। BSE disease transmitted to humans through infected meat. US Food and Drug Administration introduced rules demanding that the meat industry abandon practices, মানে ওরা রুল জারি করেছিল যাতে করে মিট ইন্ডাস্ট্রিজ প্রপার প্র্যাকটিস করা শুরু করে, কিন্তু 5 বছরের জন্য মিট প্যাকার্স রিফিউজ টু ফলো দিস, ক্লেমিং দ্যাট দে উড বি টু এক্সপেন্সিভ টু ওবে। 5 বছর ধরে গভর্নমেন্টের যে রেগুলেশন ছিল সেটাও মিট প্যাকাররা মানেনি। However, when a major fast food company then made the same demands after customer purchases of its hamburgers plummeted, the meat industry complied within weeks. মানে কিন্তু পরে দেখা গেল যে একটা মেজর ফাস্ট ফুড কোম্পানি যখন দেখতে থাকলো যে তাদের কাস্টমাররা তাদের জিনিস হ্যামবার্গার আর কিনছে না, কারণ ওই সেম সমস্যাটা রয়ে গিয়েছে, তারা যখন মিট ইন্ডাস্ট্রির উপর প্রেসার দিল, তারা কিছু সপ্তাহের মধ্যেই বাধ্য হলো তাদের এই নিয়মটা মানার জন্য। The public's task is therefore to identify which links in the supply chain are sensitive to public pressure. মানে সাপ্লাই চেইনের কোন লিঙ্কটা আসলে পাবলিক প্রেসার দ্বারা ইনফ্লুয়েন্সড হতে পারে সেটা পাবলিককে আইডেন্টিফাই করতে হবে। ফর ইনস্টেন্স, ফাস্ট ফুড চেইনস অর জুয়েলারি স্টোর্স বাট নট মিট প্যাকার্স অর গোল্ড মাইনার্স। মানে ফাস্ট ফুড চেইন বা জুয়েলারি স্টোর দেখে খুব ইজিলি ইনফ্লুয়েন্স করা যেতে পারবে, কিন্তু মিট প্যাকার বা গোল্ড মাইনারদেরকে কিন্তু এত সহজে ইনফ্লুয়েন্স করা যাবে না। তো আমরা এখানে অ্যান্সারটা কি পাচ্ছি? which pressure was exerted by businesses? meat packers stopped supplying hamburgers? না। a fast food company forced their meat suppliers to follow the law? yes, that is the answer, but আমরা তাও শিওর হওয়ার জন্য বাকি দুটো অপশন একবার পড়ে নেই। meat packers persuaded government to reduce their expenses, এটা হয়নি। a fast food company encouraged the government to introduce legislation? না, ফাস্ট ফুড কোম্পানি আসলে মিট প্যাকারদের উপর প্রেসার দিয়েছে, গভর্নমেন্টের উপর না। হেন্স 34 এর অ্যান্সারও বি। আমরা কিন্তু এখানে অ্যান্সারটা পেয়ে গিয়েছি। এরপর আমরা পরবর্তী যেই সেগমেন্টটা আছে, আমরা এটা একটু সরিয়ে রাখছি, পরবর্তী যেই সেগমেন্ট আছে সেই সেগমেন্টটাতে চলে যাচ্ছি। আবারও আমরা আমাদের প্যাসেজটা গুছিয়ে রাখলাম সামনে। আচ্ছা, তারপরে দেখি আমাদেরকে কি বলেছে। 35 to 39, yes, no, not given। যদি স্টেটমেন্ট যেটা দেওয়া আছে সেটা প্যারাগ্রাফের সাথে বা প্যাসেজের সাথে মিলে যায়, ইয়েস, প্যাসেজের সাথে না মিলে তাহলে নো, এবং যদি প্যাসেজে সেই রিলেটেড কোনো তথ্য দেয়াই না থাকে তাহলে নট গিভেন। প্রথমটা কি বলেছে আমাদেরকে? দ্য পাবলিক শুড বি প্রিপেয়ার্ড টু ফান্ড গুড এনভায়রনমেন্টাল প্র্যাকটিসেস। মানে পাবলিককে তৈরি থাকতে হবে যাতে করে তারা ভালো ভালো এনভায়রনমেন্টাল প্র্যাকটিসেস ফান্ড করতে পারে। আচ্ছা, আমরা যতটুকু পড়ে নিয়েছিলাম ঠিক সেই জায়গাটা থেকেই আমরা একটু শুরু করি। খেয়াল করে দেখবেন, some readers may be disappointed or outraged. I place ultimate responsibility on the public. আচ্ছা, I also believe that the public must accept the necessity for higher prices for products to cover the added cost. মানে পাবলিকের তৈরি থাকা উচিত এই যে অ্যাডেড কস্টগুলো আসছে সব কিছু সাস্টেইনেবল করার জন্য, সেই অ্যাডেড কস্টগুলোর জন্য পাবলিককে যে একটু এক্সট্রা টাকা দিয়ে পে করতে হবে জিনিসপত্রের জন্য, এটার জন্য পাবলিকের প্রস্তুত থাকা উচিত। তার মানে এই যেই 35 অ্যান্সার আছে এটা হচ্ছে ইয়েস। আমরা এখানে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, যেহেতু আমাদেরকে এখানে তারা ইয়েস, নো এবং নট গিভেন দিয়েছে, আমরা কিন্তু এখানে ট্রু ফলস নট গিভেন লিখলে হবে না, আমাদেরকে এখানে ইয়েস লিখতে হবে। ট্রু ফলস নট গিভেন লিখলে কিন্তু এখানে আবার মার্ক কাটা যাবে। আচ্ছা, there is a contrast between the moral principles of different businesses. মানে বিভিন্ন যে ব্যবসাগুলো রয়েছে তাদের মধ্যে মোরাল প্রিন্সিপলসে কিছু ভিন্নতা রয়েছে। আমরা একটু দেখি এটা কোথাও বলেছে নাকি। My views may seem to ignore the belief that businesses should act in accordance with moral principles. মানে এই জায়গাটাতেই আমরা উত্তরটা পাবো।
even if this leads to a reduction in their profits. মানে আমার ভিউজ শুনে হয়তো বা মনে হতে পারে যে বিজনেসেসদের মোরাল প্রিন্সিপালস মেনে কাজ করা উচিত, এটা করলে যদি তাদের প্রফিটও কমে যায় তাও তাদের এটা করা উচিত। But I think we have to recognize that throughout human history, in all politically complex human societies, government regulation has arisen precisely because it was found that not only did moral principles need to be made explicit, they also needed to be enforced. যে throughout history আমরা দেখেছি যে moral principles খুব clearly বলা লাগে এবং খুব strongly enforce করা লাগে। কোনো জায়গায় কিন্তু আমরা এখন পর্যন্ত বিভিন্ন ব্যবসার যে বিভিন্ন মোরাল প্রিন্সিপাল থাকতে হয় এরকম কোনো তথ্য পাইনি। হেন্স আমাদের এই অ্যান্সারটা হবে হচ্ছে নট গিভেন। পরবর্তী প্রশ্নে কি বলেছে? It is important to make a clear distinction between acceptable and unacceptable behavior. দেখি যে লাস্ট প্যারাগ্রাফে আমাদেরকে কি বলা হয়েছে। To me, the conclusion that the public has the ultimate responsibility for the behavior of even the biggest businesses is empowering and hopeful rather than disappointing. My conclusion is not a moralistic one about who is right or wrong, admirable or selfish, a good guy or a bad guy. সে কিন্তু বলেই দিয়েছে যে আমি যেই কনক্লুশনটা বা সমাপ্তিটা আনছি সেটা কিন্তু মোরালিস্টিক না, যে রাইট আর রং কে, অ্যাডমিরেবল বা সেলফিশ কে, গুড গাই ব্যাড গাই কে। তার মানে এই যে ক্লিয়ার ডিস্টিংশন বিটুইন অ্যাকসেপ্টেবল অ্যান্ড আনএক্সেপ্টেবল বিহেভিয়ার করতে বলা দরকার, করা দরকার, এটা যে আমাদেরকে 37 নম্বর সেন্টেন্সে বলেছে এটা হচ্ছে নো। কারণ সে কিন্তু তার উল্টোটা বলেছে, সে বলেছে যে এটার আসলে সে করতেও চাচ্ছে না, এটার আসলে তেমন একটা দরকারও নাই। The public have successfully influenced business in the past. In the past, businesses have changed when the public came to expect and require different behavior. মানে অতীতে দেখা গিয়েছে যে পাবলিক আসলে ব্যবসার ডিফারেন্ট অ্যাকশনসকে ইনফ্লুয়েন্স করতে পেরেছে। তার মানে ইয়েস। In the future, businesses will show more concern for the environment. দেখি যেটা কোথাও বলেছে নাকি, to reward businesses for behavior that the public wanted and to make things difficult for businesses practicing behaviors that the public didn't want. I predict that in the future, just as in the past, changes in public attitudes will be essential for changes in businesses' environmental practices. যে রাইটার এখানে প্রিডিক্ট করেছে যে ভবিষ্যতে অতীতের মতোই পাবলিক অ্যাটিটিউডই খুব গুরুত্বপূর্ণ হবে বিজনেসদের এনভায়রনমেন্টাল প্র্যাকটিসেসগুলোকে চেঞ্জ করার জন্য। কিন্তু কোথাও কিন্তু এটা বলা হয়নি যে বিজনেসেস এনভায়রনমেন্টের জন্য অনেক বেশি কনসার্ন দেখাবে, এই এক্স্যাক্ট কথাটা কোথাও বলা হয়নি। হেন্স এটার অ্যান্সার হবে নট গিভেন। কোয়েশ্চেন নাম্বার 40টা আমরা একটু দেখে নিই, এমসিকিউ টাইপ প্রশ্ন। What would be the best subheading for this passage? খুব ইন্টারেস্টিং একটা প্রশ্ন, যেখানে পুরো প্যাসেজটা পড়ার পরে তারা আমাদেরকে জিজ্ঞেস করেছে যে এই পুরো প্যাসেজটার জন্য একটা সঠিক ইন্টারেস্টিং সাবহেডিং কোনটা হবে। আমরা যদি একদম সবগুলো আবারও নিজেদের জায়গা মতো রেখে দেই এবং হেডিংটা খেয়াল করে দেখি, এনভায়রনমেন্টাল প্র্যাকটিসেস অফ বিগ বিজনেসেস, বড় বড় ব্যবসার এনভায়রনমেন্টাল প্র্যাকটিসগুলো, এবং পুরো প্যাসেজটা আমরা অলরেডি একবার পড়ে ফেলেছি। Will the world survive the threat caused by big businesses? এই প্রশ্নটা চিন্তা করে দেখুন যে এই প্রশ্নটার জবাব কি এই প্যাসেজে দেওয়া হয়েছে নাকি, যে এনভায়রনমেন্টাল থ্রেটের এনভায়রনমেন্ট যে বিজনেসগুলো রয়েছে সেই বিজনেসগুলো দ্বারা ক্রিয়েট করা এনভায়রনমেন্টাল থ্রেট কি ওয়ার্ল্ড সার্ভাইভ করতে পারবে, এটার জবাব কিন্তু এই প্যাসেজে দেওয়া হয়নি। How can big businesses be encouraged to be less driven by profit? এটার উত্তরও দেওয়া হয়নি। আপনি কি, আপনার কি মনে হয় যে এই পুরো প্যাসেজে কি আপনারা এই প্রশ্নের জবাবটা পেয়েছেন যে বিগ বিজনেসেসদেরকে আমরা কিভাবে এনকারেজ করতে পারি যাতে করে তারা প্রফিট দ্বারা ইনফ্লুয়েন্স না হয়ে অন্য কিছু দ্বারা ইনফ্লুয়েন্সড হয়, এটাও কিন্তু এখানে বলা হয়নি। What environmental dangers are caused by the greed of businesses? মানে বিজনেসেসদের যে অনেক লোভ থাকে বা গ্রিড থাকে, এটার কারণে কি কি ধরনের এনভায়রনমেন্টাল ডেঞ্জার তৈরি হয়, কি কি ধরনের এনভায়রনমেন্টাল ডেঞ্জার ক্রিয়েট হয়, এটারও উত্তর কিন্তু আমরা পাইনি। Are big businesses to blame for the damage they cause the environment? খেয়াল করে দেখবেন প্রশ্ন করেছে যে বিগ বিজনেসেসদেরকে কি দোষ দেওয়া যাবে তারা এনভায়রনমেন্টের যেই ক্ষতিগুলো করে সেগুলোর জন্য। সো আমরা কিন্তু এইখানে খেয়াল করে দেখেছি যে আমরা এখানে অনেকগুলো পার্সপেক্টিভ পেয়েছি যেগুলো এই প্রশ্নটার অনেকটা জবাব দেয় যে বিগ বিজনেসেসদেরকে কি ব্লেম করা উচিত
তারা যে এনভায়রনমেন্টের এত ক্ষতি করে ফেলে সেটার জন্য, নাকি আরও কোনো ফ্যাক্টর আছে? সো আমরা ওভারঅল সব কিছু এই অপশন ডি যে ক্যাপচার করছে সেটার মধ্যে দেখতে পাচ্ছি। তার মানে আমাদের এই অপশন ডিটাই সঠিক উত্তর হবে। আমরা এবার বেশি দেরি না করে চলুন আমাদের আনসারগুলো দ্রুত ট্রান্সফার করে ফেলি। অলরাইট, আমাদের আনসার শিট এখানে আছে। কোয়েশ্চেন নাম্বার 27 to 31 আমরা দেখতে পাচ্ছি 27 এর উত্তর হচ্ছে ডি, তারপরে 28 এর উত্তর হচ্ছে ই, 29 হচ্ছে এফ, তারপরে 30 হচ্ছে এইচ এবং 31 হচ্ছে বি। তার পরবর্তীতে আমরা দেখতে পাচ্ছি 32 এর অ্যান্সার হচ্ছে সি, 33 এর অ্যান্সার হচ্ছে ডি, 34 এর অ্যান্সার হচ্ছে বি। তার পরবর্তীতে আমরা দেখতে পাচ্ছি 35 to 39 এ আমরা 35 এ দেখতে পাচ্ছি অ্যান্সার হচ্ছে ইয়েস, 36 অ্যান্সার হচ্ছে নট গিভেন। তারপরে দেখতে পাচ্ছি 37 এর অ্যান্সার নো, 38 এর অ্যান্সার ইয়েস, 39 এর অ্যান্সার নট গিভেন এবং লাস্টে আমরা দেখতে পাচ্ছি 40 এর অ্যান্সার হচ্ছে ডি। খেয়াল রাখবেন যাতে একদম স্পষ্ট করে আপনাদের হাতের লেখাটা বোঝা যায়, না হলে কিন্তু মার্ক কাটা যাবে। এরই মধ্যে আমাদের এই রিডিং টেস্টটা কিন্তু শেষ হয়ে গিয়েছে। This is the speaking test of the International English Language Testing System taking place on 11th of May at the Westlake Center. The center number is AN367. The candidate is Aditya Kumar Chaudhary. The candidate number is 4357480. The examiner is Munzereen Shahid and the examiner number is 717423. Good afternoon. Good afternoon. What is your full name, please? Aditya Kumar Chaudhary. And what should I call you? Aditya. All right. May I see your ID, please? Here you go. Thank you. All right. Thank you. So in this first part, I'd like to ask you some questions about yourself. Where do you live in your country? I live in Dhaka. To be more precise, I live in the heart of the city in Kolabagan. And it's filled with a lot of it's filled with people who have a lot of ambitions and a lot of energy. I love living here. All right. So if we want to get into details, what do you particularly like about living here? I like the energy that the people have. And I've said this earlier as well. I love how ambitious they are. I love how we have a never dying attitude on whatever we pursue. We have a lot of people who love reading books and who focus on academics a lot. We are good at sports as well. We tick all the boxes. So I love how the people of Dhaka are in general. All right. Alternatively, what are a few things you wish you could change about Dhaka? I personally believe that no city is perfect. For example, Dhaka has its own problems. For example, we have a lot of traffic congestion. We can't reach any place on a specific time. Sometimes we might reach a spot at 5 minutes, or it might be 35 minutes. We have our problems in traffic, and we also have a lot of noise pollution. Sometimes it keeps the city alive, but sometimes it really gets irritating. And the last point is we have a lot of pollution. It's all thanks to us, of course, because we do not throw trash where it's supposed to be in the trash cans. But all of these problems that I've mentioned can be fixed by us. So hopefully. All right. So do you see yourself living in Dhaka in the future? For sure. Dhaka has a lot of history, right? We have places like Asan Manzil. We have a lot of places like Lalbagh Fort. We have really good food. We have a lot of recreational places like Toggy World and malls like Jamuna Future Park. We also have places like Bengal Boy that has a wide variety of books to offer. So I don't see myself enjoying so much abroad. So I definitely want to live here. All right. So in Dhaka, what are some of the hobbies you think people enjoy the most? People in Dhaka enjoy sports a lot, actually. The kids, the elderly, the adults, everyone enjoys playing cricket
Everyone enjoys playing kabaddi. Everyone enjoys playing football. We have a really good national team. We have won the Under-19 Cricket World Cup as well. You can see kids playing in the streets, in schools, in playgrounds. So that's one. We also love indulging ourselves in a lot of good food. You can see a lot of food bloggers nowadays. They, show us what Dhaka has to offer. I've lived in Dhaka for nearly 20 years, but I haven't have had all of the food that Dhaka offers yet. We also have people who love gardening. So, something that we can enjoy at our homes as well. So yeah, that's about it. এরই মধ্যে আমাদের স্পিকিং টেস্টের পার্ট 1টা কিন্তু শেষ হয়ে গেছে। আমরা এখানে দেখতে পেরেছি যে আমরা কিছু জেনারেল প্রশ্ন দিয়ে শুরু করেছিলাম এবং স্পিকিং টেস্টের এই শুরুর দিকে কিন্তু এরকম জেনারেল প্রশ্নই করে থাকে, সাধারণত কোথায় থাকো, পড়াশোনা করো নাকি কাজ করো, এই ধরনের প্রশ্নগুলোর আশেপাশেই ঘুরে। তাছাড়া আমরা যদি আদিত্যার পারফরমেন্স নিয়ে কথা বলি, এই সেকশনটাতে সে কীরকম করেছে, একদম প্রথমেই যেটা বলার খুবই দরকার সেটা হচ্ছে যে আমরা দেখেছি যে আদিত্য খুব ভালো করে অ্যান্সার্স যেখানে এলাবোরেট করার দরকার সে কিন্তু এলাবোরেট করেছিল। কিছু কিছু জায়গায় আমাদের মনে হয়েছে, আমরা দেখতে পেরেছি যে আদিত্যের ওয়ার্ডসগুলো খুঁজে পেতে একটু অসুবিধা হচ্ছিল। যেমন স্পিকিংয়ে আমরা যখন প্রেশার সিচুয়েশনে পরীক্ষা দিই, আমাদের অনেক সময় দেখা যায় যে আমরা কোন ওয়ার্ডটা বলতে চাচ্ছি ওই ওয়ার্ডটা পার্টিকুলারলি আমাদের মাথায় আসতে একটু টাইম লাগে, উইচ ইজ ওকে, এখানে অসুবিধা কিন্তু নাই, অ্যান্ড ইনফ্যাক্ট এটা নর্মাল। বাট এই জিনিসগুলো আমরা যতটুকু মিনিমাইজ করতে পারবো বা যতটুকু কমিয়ে আনতে পারবো আমাদের আইএলটিএস স্পিকিং টেস্টে, ততটুকু আমাদের স্কোর করা, বেটার স্কোর করার পসিবিলিটি আরও বাড়বে। কারণ এই টেস্টগুলোতে সাধারণত কিন্তু আমাদের ভোক্যাবুলারি, লেক্সিক্যাল রিসোর্স বলে তারা, এই ক্রাইটেরিয়ার উপর আলাদা করে মার্ক থাকে। সো আমাদের যদি কোনো একটা পার্টিকুলার সিচুয়েশনে একটা ওয়ার্ড খুঁজে পেতে খুব কষ্ট হয় বা খুব সময় লাগে, এর মানে আমাদের লেক্সিক্যাল রিসোর্সে মার্কটা একটু কমে যাওয়ার চান্স থাকে। তাছাড়া কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা দেখেছিলাম যে খুব ওকেশনাল, যদিও খুব রেয়ার ছিল জিনিসটা, যে আদিত্যের একটা পার্টিকুলার ছোট ছোট জায়গায় প্রেপোজিশন স্লিপ হচ্ছিল, যেমন হয়তো বা আমরা অ্যাটের জায়গায় ইন বলা বা ইনের জায়গায় অ্যাট বলা, এই ধরনের যেই স্লিপগুলো ছিল এগুলো খুব রেয়ারলি আমরা নোটিস করেছি। এক দুটা জায়গায় আদিত্যের এই স্লিপগুলো হয়েছিল। সো সেই জায়গাটাতে হয়তো বা গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ অ্যান্ড অ্যাকুরেসিতে যেই মার্কটা থাকে সেইখানে হালকা একটু এফেক্ট পড়তে পারে। সো আমাদেরকে এই জিনিসগুলো আমাদের স্পিচে খুব কেয়ারফুলি মেনটেন করতে হবে, যাতে করে আমরা এই এররগুলোও যতটুকু সম্ভব ততটুকু মিনিমাইজ করে আনি। তাছাড়া আমরা এখানে আরেকটা জিনিস যেটা খেয়াল করব সেটা হচ্ছে ফিলার্সের ব্যবহার। যেমন আমরা কিন্তু আমাদের অনেকগুলো ভিডিওতে এরই মধ্যে দেখেছি যে ফিলার ব্যবহার করলেও আমাদেরকে এফেক্টিভলি ব্যবহার করতে হবে। যেমন আমরা যখন আদিত্য থেকে ওর অ্যান্সারগুলো শুনছিলাম, আমরা দেখছিলাম যে ও বেশিরভাগ সময় অথবা এই ফিলারগুলো বেশি ব্যবহার করেছে। এটা অবশ্য ডিরেক্টলি আমাদের লেক্সিক্যাল রিসোর্সের সাথেও রিলেটেড, বিকজ আমাদের যখন কোনো একটা শব্দ মনে পড়ে না, আমরা এই ফিলারগুলোই, যে অথবা এই ফিলারগুলোই সম্ভব একটু বেশি ব্যবহার করে থাকি। এই সকল ক্ষেত্রে ইটস ইউজুয়ালি বেটার যদি আমরা আরেকটু এফেক্টিভলি ফিলার ব্যবহার করার জন্য কিছু ফুল সেন্টেন্সেস ইউজ করে থাকি। যেমন let me think about that a little bit, এটা একটা ভালো ফিলার সেন্টেন্স হতে পারে। অথবা জাস্ট চুপ করে থাকাটা ইজ অলসো আ বেটার অপশন, বিকজ দেখা যায় যে আমরা পজ কত এফেক্টিভলি ব্যবহার করি সেটার উপরেও কিন্তু আমাদের মার্ক থাকে। সো যদি কোনো একটা জায়গায় আপনাদের মনে হয়ে থাকে যে আপনাদের হয়তো বা 2-3 সেকেন্ড সময় লাগবে জাস্ট চিন্তা করার জন্য যে কি বলা উচিত, তাহলে কিছু না বলে, কোনো ধরনের ফিলার ব্যবহার না করে জাস্ট চুপ থেকে 2-3 সেকেন্ড তারপরে অ্যান্সারটা বলা শুরু করাটাও বেটার। এর মধ্যে আমাদের পার্ট 1টা কিন্তু শেষ হয়েছে, আমরা এখন পার্ট 2তে মুভ অন করব। Now, I'm going to give you a topic and you're going to have to speak on that topic for about 1 to 2 minutes. You have 1 minute to think about what you're going to say. You can make some notes if you wish. Do you understand? Yes. All right. So here is your topic. I want you to describe a book that you enjoyed reading a lot because it made you think. Do you understand? All right. So now you have 1 to 2 minutes to speak about it. You have 1 minute to make some notes. Here is your pencil. And you will get about 2 minutes to speak. Okay. So whenever you're ready. I'm done. All right. Thank you. So you have 2 minutes to speak about this. So don't worry if I stop you when your time is up. Are you ready? Yes. All right, you may begin. Okay, so I've recently read this book called Are You Smart Enough to Work at Google? It's been written by William Poundstone. So the book basically talks about what facilities Google provides to its employees,
and how it really feels like to work at Google, at a large company, a large tech company like Google, and what sort of interview questions you're supposedly expected to answer. And it has a lot of complex questions that requires you to think out of the box. It also has questions that requires you to think inside the box, right? For example, not all questions are not all complex questions need complex answers. It also requires you to think like what are the simple solutions for those questions as well. And for example, Bill Gates once said, right, that he likes hiring lazy people because they tend to find simple solutions to those major complex problems. So that's the reason I read this book, and this book teaches me a lot about these abilities and what a company like Google likes. অলরাইট, সো আমাদের এখানে পার্ট 2টাও কিন্তু শেষ হয়ে গেছে। এখানে আমরা কয়েকটা ফিডব্যাক নিয়ে কথা বলবো। আমরা জানি যে আমাদের যে স্পিকিং টেস্ট আছে সেখানে মূলত 4টা ক্রাইটেরিয়ার উপর আমাদেরকে অ্যাসেস করা হয়। তার মধ্যে একটা হচ্ছে লেক্সিক্যাল রিসোর্স, আমরা কতটুকু ভোকাবুলারি বা কতটুকু অ্যাডভান্স ভোকাবুলারি, রেলেভেন্ট ভোকাবুলারি ইউজ করতে পারি, গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ এবং অ্যাকুরেসি, আমাদের গ্রামারের দক্ষতা কতটুকু ভালো ছিল, আমাদের প্রোনাউন্সিয়েশন কতটুকু ক্লিয়ার ছিল, এবং লাস্ট ফ্লুয়েন্সি অ্যান্ড কোহেরেন্স, যে আমরা যে অ্যান্সারগুলো দিয়েছি সেগুলোকে ফ্লুয়েন্ট ছিল নাকি, একটা আইডিয়া আরেকটা আইডিয়ার সাথে প্রপারলি লিঙ্ক করে নাকি। সো সবচেয়ে প্রথম আদিত্যের অ্যান্সারে যে একটা বড় ইস্যু হয়েছে সেটা হচ্ছে যে ওর অ্যান্সারটা অনেক ফাস্ট শেষ হয়ে গিয়েছে। আমরা জানি যে আমাদের পার্ট 2 যেটা থাকে স্পিকিং টেস্টে, সেখানে আমাদেরকে 2 মিনিটস সময় দেওয়া হয় স্পিক করার জন্য। এটা অনেক কমন একটা মিস্টেক যে আমরা অনেক আগে আমাদের অ্যান্সারটা শেষ করে ফেলি। সো এই যে আগে আমরা প্রায় 30 সেকেন্ডস আগে আমাদের অ্যান্সারটা যে শেষ করে দিলাম, এই যে প্রবলেমটা ক্রিয়েট করেছে সেটা হচ্ছে আমাদের মার্কিংয়ে, তো অবভিয়াসলি এটা ইম্প্যাক্ট ফেলবেই। আরেকটা হচ্ছে ইট অলসো শোজ যে আমাদের হয়তো বা এনাফ আইডিয়া বলা হয়নি। আমরা হয়তো আমাদের এক্সামিনার আমাদের থেকে এক্সপেক্ট করেছে যে আমরা অনেক ইলাবোরেট করব, কিন্তু আমরা ওই লেভেলে অ্যান্সারগুলো ইলাবোরেট করিনি। এই যে সেকশনটা আছে স্পেশালি পার্ট 2, এটা একটা মনোলগ, মানে আপনি একা একা কথা বলতে থাকবেন, আপনাকে এক্সামিনার কিন্তু ইন্টারাপ্ট করবে না, এক্সামিনার জাস্ট আপনার কথা শুনবে। এবং এই পার্টটাতে এটাই কিন্তু অ্যাসেস করা হয় যে আপনি কতটুকু আপনার মেইন আইডিয়াটাকে ইলাবোরেট করতে পারেন, বা মেইন আইডিয়াটার উপর বিস্তারিত কত আইডিয়া আরও বেশি অ্যাড করতে পারেন। সো এখানে মার্ক রয়েছে, চেষ্টা করবেন এটা বেশি বেশি প্র্যাকটিস করে যাতে আপনি কাছাকাছি একদম 2 মিনিটসের কাছাকাছি যাতে আপনি কথা বলতে পারেন। আবার বেশি এক্সিড করারও সুযোগ নেই, কারণ 2 মিনিটস হয়ে গেলে এক্সামিনার আপনাকে থামাই দিবে। তখন আবার একটা প্রবলেম থাকে যে আপনি যদি আপনার অ্যান্সার শেষ না করে থাকেন তাহলেও মার্ক কাটা যাবে, কারণ তাইলে এক্সামিনার ভাববে যে আচ্ছা 2 মিনিটস একটা আইডিয়া সে শুরু করলো কিন্তু আইডিয়াটা সে শেষই করতে পারলো না। সো এখানেও কিন্তু আমাদের মার্ক কাটা যায়। সো আমাদের এই 2 মিনিটসের জিনিসটা খুব প্র্যাকটিস করে যেতে হবে যাতে আমরা এর আশেপাশে হলেও আমাদের অ্যান্সারটা শেষ করতে পারি। তাছাড়া টুকটাক জায়গায় আমরা আদিত্যের অ্যান্সারে খেয়াল করেছিলাম যে গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ অ্যান্ড অ্যাকুরেসির ক্ষেত্রে হালকা একটু ইস্যুস হয়েছিল, কিছু কিছু জায়গায় প্রেপোজিশন ইউজেজে একটু সমস্যা হয়েছিল, কিন্তু সেটা খুব মেজর ছিল না। রেয়ারলি 1-2টা জায়গায় আমরা স্লিপ নোটিস করেছি, সো সেটাতে ওর মেজর কোনো মার্ক কাটা যাবে না। ফ্লুয়েন্সি এবং কোহেরেন্সের ক্ষেত্রে আমরা জানি যে আমাদের মেইনলি যেটা অ্যাসেস করা হয় যে আমরা আমাদের প্রত্যেকটা আইডিয়াকে একটা আরেকটার সাথে ফ্লো করাতে পারি নাকি, এনাফ লিঙ্কিং ওয়ার্ডস ব্যবহার করি নাকি। সো আদিত্যের অ্যান্সারে আমার যেটা মনে হয়েছিল যে সে আরো একটু বেশি লিঙ্কিং ওয়ার্ডস ব্যবহার করতে পারতো, হয়তো বা সে বিভিন্ন যে কনজিকিউটিভ আইডিয়াগুলো আছে, ফার্স্টলি, সেকেন্ডলি, থার্ডলি, এই জাতীয় কিছু লিঙ্কিং ওয়ার্ডস ব্যবহার করে সে যদি এটাকে একটু কানেক্ট করতো, বা সে যখন অপোজিং আইডিয়াস বলছে সে যদি একটু নেভারদালেস, অন দ্য কন্ট্রারি, এই জাতীয় লিঙ্কিং ওয়ার্ডস যদি সে ব্যবহার করতো তাহলে আরেকটু বেটার হতো। সো লিঙ্কিং ওয়ার্ডসের ইউজেসটা কিন্তু ফ্লুয়েন্সি এবং কোহেরেন্সের উপর অনেক বেশি প্রভাব ফেলে। তাছাড়া আমরা যদি প্রোনাউন্সিয়েশনের কথা বলি, লার্জলি আদিত্যের কথা বুঝতে আমার অসুবিধা হয়নি, তার থটসগুলো সে ক্লিয়ারলি প্রেজেন্ট করতে পেরেছিল, তার প্রোনাউন্সিয়েশন ওভারঅল বেশ ভালো ছিল। 1-2টো জায়গায় আমার মনে হয়েছে যে প্রোনাউন্সিয়েশনটা আরেকটু ক্লিয়ার হলে বেটার হতো। সো এখানে যদি, যেহেতু আমরা প্রেশার সিচুয়েশনে আছি, এক্সাম সিচুয়েশনে আছি, অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আমরা খুব দ্রুত কথা বলে ফেলতে চাই, যে যা বলার আছে তা জাস্ট বলে শেষ করে দেই। এই কারণেই তার কিন্তু দেখবেন যে অ্যান্সারটা অনেক আগেও শেষ হয়ে গিয়েছে এবং অ্যাব্রাপ্টলি শেষ হয়ে গিয়েছে। সো এই জায়গাগুলোতে আমরা আমাদের প্রোনাউন্সিয়েশনগুলো আরেকটু ক্লিয়ার বা স্পষ্ট রাখার চেষ্টা করব, এবং
কমন কিছু প্রনাউন্সিয়েশন যে মিস্টেকগুলো আছে সেরকম কোনো মিস্টেক, বড় মেজর মিস্টেক কিন্তু সে করেনি, বাট আমরা ওভারঅল প্রনাউন্সিয়েশনে জানি যে আমাদের দেখা হয় যে আমরা একদম প্রপারলি নেটিভ স্পিকার প্রনাউন্সিয়েশনটা মেনটেন করতে পারছি নাকি। খেয়াল রাখবেন এখানে কিন্তু আমি অ্যাকসেন্টের কথা বলছি না, অ্যাকসেন্ট কিন্তু আপনি যেই অ্যাকসেন্টে কথা বলেন ইট রিয়েলি ডাজ নট ম্যাটার, আপনি অ্যাজ লং এজ আপনি আপনার আইডিয়াগুলো ক্লিয়ারলি কমিউনিকেট করতে পারছেন নাকি। কারণ আমরা অনেকেই ভুল ধারণা থাকে যে ব্রিটিশ অ্যাকসেন্ট বা আমেরিকান অ্যাকসেন্টে কথা বললেই মনে হয় ভালো করা যায়, আসলে না। আমি আমার আইএলটিএস স্পিকিং টেস্টেও কোনো নির্দিষ্ট অ্যাকসেন্টে কথা বলিনি। সো অ্যাকসেন্ট ডাজ নট ম্যাটার, বাট প্রোনাউন্সিয়েশনটা ক্লিয়ার থাকতে হবে এবং অ্যাকুরেট থাকতে হবে যাতে আমরা সেই জায়গাটাতে মার্ক পাই। অ্যান্ড ওভারঅল লেক্সিক্যাল রিসোর্সের কথা যদি বলি একদম লাস্টে, লেক্সিক্যাল রিসোর্সে কিন্তু অ্যাডভান্স ভোক্যাবুলারি খোঁজে। আমি আদিত্যের অ্যান্সারে খুব মেজর অ্যাডভান্স ভোক্যাবুলারি তেমন একটা পাইনি। আমি দেখেছি যে হ্যাঁ স্ট্যান্ডার্ড রেলেভেন্ট ভোক্যাবুলারিও ইউজ করতে পেরেছে। সো ইজিলি ওর অ্যান্সারটা একটা 7 রেঞ্জে চলে আসবে। আমরা যদি ব্যান্ড স্কোরের কথা বলি তাহলে 7 রেঞ্জে ও পেয়ে যাবে। কিন্তু আমি এক্সপেক্ট করছিলাম যে এই জায়গাটাতে সে যদি আরেকটু অ্যাডভান্স ভোক্যাবুলারি ইউজ করতো, এক দুটো জায়গায় যদি একটু আনকমন ভোক্যাবুলারি ইউজ করতো, তাহলে আমি আরও কনভিন্সড হয়ে যেতাম যে না ওর অ্যাডভান্স ভোক্যাবুলারি সম্পর্কেও আইডিয়া আছে এবং সেটা কোন সিচুয়েশনে ব্যবহার করতে হয় সেটা সম্পর্কেও আইডিয়া আছে। সো ও যদি অ্যাকচুয়ালি ব্যান্ড 8 বা 8.5 অ্যান্ড অ্যাবভ যদি সে পেতে চেত, তাহলে তার এই জায়গাগুলোতে আরেকটু অ্যাডভান্স ভোক্যাবুলারি ব্যবহার করলে রেলেভেন্ট সিচুয়েশনসে, তাহলে ওর মার্ক পাওয়াটা বা আরেকটু বেশি মার্ক পাওয়াটা আরো বেশি পসিবল হয়ে যেত। এরই মধ্যে আমাদের পার্ট 2 এর এক্সপ্লেনেশনটা শেষ হয়ে গেছে, আমরা এখন পার্ট 3 তে মুভ অন করব। Now we're going to move on to some general questions about children and reading. So, what are the most popular types of children's books in your country? The kids in our country prefer both academic books and storybooks. For example, we have a lot of really good Bengali books and storybooks in our country. We have books like Amar Bondhu Rashid, which has been written by Jafar Iqbal sir. He also writes a lot of science fiction stories, which is really loved by his audience. We also have books like Gitanjali that has the most famous Rabindranath Tagore's songs in them, and we also have really fun and nice stories in Thakurma Jhuli, which has a TV show. These are some of the most famous books in Bengali. We also have English storybooks, for example Harry Potter. We also tend to read a lot of Hobbit, and we also read Animal Farm. So these are some of the examples that what the kids in Bangladesh generally read and love. All right. So, what are some of the benefits of parents reading books to their children? Well, the benefits are endless, to be honest, because you know, reading these storybooks or books in general to their kids helps build their cognitive abilities, their listening abilities, their reading abilities, and also improves their vocabulary, and also gives them a sense of their surroundings, what to like expect or learn, things then they have not experienced in their own life, but they know because they have read it or heard it before. So there's a lot of benefits to this, but the most important aspect is that it helps build a lot of a very special bond with their kids as well, which basically is the most important aspect, because this helps build confidence and a lot of good memories with their families. And that's why I believe that it is essential for parents to, you know, read books to their children. Should parents always let children choose the books they read? Okay, so I personally believe that they shouldn't, but I also believe that they should. So I have to be neutral at this in this answer. What happens is that kids generally prefer to read books depending on the hype, or maybe how good the book's cover is, or maybe you know, they've heard about this book somewhere else, and that's why, you know, also one of the key reasons is that kids in general might stick to a certain genre as well of books. So you know, if parents get to choose their books, also maintaining that the kids also get to choose whatever they want to read as well. So this will maintain a healthy balance, and you know, parents also controlling that how what their kids are learning, and you know, this helps them develop their own skills that I've mentioned earlier, their cognitive skills, their memory skills, their reading skills and whatnot. But this also helps maintain, you know,
what their kids are learning as well, if it's not their age to read certain books. So yeah, that's about it. Now I'm going to ask you a few general questions about electronic books. So how popular do you think are electronic books in your country? Electronic books are actually pretty popular right now amongst the young generation specifically. We still have a lot of people who prefer reading the hard copies of the books, but electronic copies actually help us carry thousands of books right in our pocket. So which helps us, you know, read whatever book we want, whenever we want, on our fingertips. And one of the most fascinating things about this is that, you know, we get to read books that are not even available in our areas. For example, I told you about this book, Are You Smart Enough to Work at Google? I could not find that at Nilkhet, but I found it online. So I purchased it myself and I got the chance to read this book. So this opens up a lot of endless possibilities on, you know, how much you can gain your knowledge, and it is definitely one of the best things that has been, invented. All right. So what are the advantages of parents reading electronic books compared to printed books? The advantages is that, the genre is endless. You can read whatever book you want, whenever you want. For example, if you need a hard copy, you're gonna have to go to a specific store. And then you have to find the specific book, and then you have to find if it's been read already, or, you know, it's a first hand or second hand. And, you know, it's a lot of hassle. But if you have electronic books, on the other hand, you have all of the same pages, text, graphics, even in high definition nowadays with 4K displays on our phone, on tablets. And this helps, you know, minimize a lot of space in our homes, cabinets as well, I believe. For example, if I'm gonna be, I want to say a personal story, right? In my house, we have a room that's dedicated to books only because my dad just loves having books. But he doesn't get time to read any of them, to be honest, but he just loves having them in there. But it's just a mess, right? But if you have electronic books, you don't have that mess. You don't have to worry about that clutter. You can just pull up your phone and, you know, browse through what you want to read, and there you go. You have it on your screen. That's it. All right. So, last question for you. Do you think electronic books will ever completely replace printed books in the future? To be honest, no. I personally believe this, in my humble opinion, that a lot of people still believe in feeling the books, smelling the books, turning the pages by themselves. You know, having a hard copy and a soft copy, there's a major difference in both of the reading, you know, feelings. So, you know, if I'm gonna be honest, the hard copies are never gonna be replaced for sure. You know, especially in the academic sector, when you can't, if you don't have a book, a hard copy version of the book, I've tried this myself, but it's not really possible to have a lot, you know, learn specifically well using a soft copy rather than a hard copy. You know, just using your highlighter and dragging the highlighter on those specific pages, and maybe even sometimes doodle on them. But, you know, it's a hard copy will never be replaced for sure. All right. Thank you, Aditya. This is the end of the IELTS speaking test. Part 3 তে সাধারণত যেটা করা হয়, আমাদের Part 2 তে যেই ধরনের টপিকের উপর আমাদেরকে মনোলগ দিতে বলা হয়, সেই টপিকগুলোর উপরেই বিল্ড করা হয়, বা সেই টপিকের সাথে রিলেটেড কিছু কোয়েশ্চেনস আমাদেরকে Part 3 তে সাধারণত ফলো আপ হিসেবে জিজ্ঞেস করা হয়। এখানে প্রথমেই আদিত্যের যে প্লাস পয়েন্টগুলো ছিল সেগুলো নিয়ে বলি। अगेन অ্যানসার ইলাবোরেট করেছে, কিছু কিছু জায়গায় ইন্টারেস্টিং কিছু লিঙ্কিং ওয়ার্ডস এবার ইউজ করেছে, যেমন কন্ট্রারি আইডিয়া দেওয়ার সময় অন দি আদার হ্যান্ড ব্যবহার করেছিল। তারপরে যখন সে তার নিজের ওপিনিয়ন দিতে চাচ্ছিল, সে ইন মাই হাম্বল ওপিনিয়ন বলেছিল। সো এই ধরনের যে লিঙ্কিং ওয়ার্ডসগুলো আছে, যেগুলো একটা আইডিয়াকে তার প্রিভিয়াস আইডিয়ার সাথে লিঙ্ক করে বা কানেক্ট করে, এগুলোর উপরে কিন্তু আমরা জানি যে মার্ক থাকে, স্পেশালি যখন আমরা ফ্লুয়েন্সি এবং কোহেরেন্স এই ক্রাইটেরিয়াটার কথা বলি। আমরা জানি যে 4টা ক্রাইটেরিয়ার উপর আইএলটিএস স্পিকিং টেস্টে মার্ক হয়, এবং সেই মার্কগুলোকে অ্যাভারেজ করেই কিন্তু পরবর্তীতে ওভারঅল আইএলটিএস স্কোরটা দেওয়া হয়, স্পিকিং স্কোরটা দেওয়া হয়। আচ্ছা,
সো আমরা কিছু কিছু জায়গায় এটাও নোটিস করেছিলাম যে আদিত্য এবার কমপ্লেক্স সেন্টেন্সেস ব্যবহার করেছিল। আমরা জানি যে আমাদেরকে ওভারঅল আমাদের যেই সেন্টেন্স ইউজেজ থাকতে হবে সেটা সিম্পল, কমপ্লেক্স, কম্পাউন্ড সব ধরনের সেন্টেন্সেসের একটা হেলদি ব্যালেন্স থাকতে হবে, যাতে করে আমরা সেন্টেন্স স্ট্রাকচার নিয়ে যে আমাদের ধারণা রয়েছে, আমাদের দক্ষতা রয়েছে, সেটা আমরা এক্সামে ডিসপ্লে করতে পারি। তাছাড়া আমরা এখানে খেয়াল করেছি যে কিছু কিছু জায়গায় একটা জিনিস যেটা আদিত্যের অন্যান্য আগের যে অ্যান্সারগুলো ছিল সেখানেও হয়েছিল, এখানেও ধরা পড়েছে, সেটা হচ্ছে যে ওর এন্ডিংসগুলো ইন জেনারেল একটু অ্যাব্রাপ্ট ছিল। আমরা যখন কারো থেকে অ্যান্সারগুলো আমরা শুনি, IELTS স্পিকিং টেস্টে যখন অ্যান্সারগুলো দিতে হয় আমাদেরকে, সেই সকল ক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু প্রপার একটা ইন্ট্রোডাকশন থাকতে হবে। প্রত্যেকটা অ্যান্সারের ক্ষেত্রে একটা বডি প্যারাগ্রাফ সর্ট অফ থাকতে হবে যেখানে আমরা আমাদের সাপোর্টিং ডিটেল দিয়ে ওই ইনিশিয়াল আইডিয়াটাকে সাপোর্ট করি, এবং খুবই ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে আইডিয়াটাকে ক্লোজ করতে হবে। আমরা যে আইডিয়াটা স্টার্ট করেছি কথা বলা, ওই আইডিয়াটা প্রপারলি এন্ড করতে হবে। সো এই জায়গাগুলোতে আমরা নোটিস করেছি যে আদিত্যের কিছু কিছু জায়গায় এন্ডিংগুলো খুবই অ্যাব্রাপ্ট ছিল, সো সেখানে এন্ডিংটা আরেকটু বেটার হতে পারতো। তাছাড়া মাইনর কিছু জায়গায় আমরা নোটিস করেছি যে আদিত্যের গ্রামাটিক্যাল স্লিপস হচ্ছিল। আমরা কিছু কিছু জায়গায় ইজ আর এর ব্যবহার দেখেছিলাম, যে ইজ হওয়ার কথা ও হয়তো বা অ্যাক্সিডেন্টালি আর বলে দিয়েছিল, অ্যান্ড ভাইস ভার্সা। সো এই জায়গাটাতে গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ এবং অ্যাকুরেসি নিয়েও আমাদের খুবই সাবধান থাকতে হবে, কারণ এখানে ভুল হলে আমাদের ওভারঅল গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জে মার্কটা একটু কম আসবে। একটা জিনিস যেটা আমরা আরেকটু বলবো সেটা হচ্ছে যে যখন আমরা খুব লোকালাইজড জিনিসপত্র নিয়ে কথা বলছি, যেমন আদিত্য একটা জায়গায় নীলক্ষেত নিয়ে কথা বলেছিল যে একটা বই সে নীলক্ষেতে পায়নি। একটা জিনিস আমাদের এটা ধরে রাখতে হবে যে আমাদের যদি এক্সামিনার ফরেনার হয়, সে হয়তো বা নাও জানতে পারে যে নীলক্ষেত জায়গাটা আবার কি। সো সেই জায়গাটাতে আদিত্যের একটু ব্যাকগ্রাউন্ড দেওয়া উচিত ছিল যে নীলক্ষেত একটা পপুলার জায়গা যেখানে সব ধরনের বই পাওয়া যায়, একাডেমিক বই পাওয়া যায়, ফিকশনাল বই পাওয়া যায়, সেলফ ডেভেলপমেন্ট বই পাওয়া, সব ধরনের বই মোট কথা জায়গাটাতে পাওয়া যায়। সো আমি যদি একজন ইন্টারন্যাশনাল এক্সামিনার হয়ে থাকতাম, আমি কিন্তু হারিয়ে যেতাম যে আচ্ছা নীলক্ষেতটা আবার কি। সো এই জায়গাটাতে আমাদেরকে একটু কনটেক্সট দিতে হবে, স্পেশালি যখন আমরা লোকাল জিনিসপত্রের কথা বলছি। যে মনে করেন আপনি ঢাকার কোনো একটা বিরিয়ানির কথা বলছেন, আপনাকে ওইটাও ইলাবোরেট করতে হবে যে বিরিয়ানি জিনিসটা আবার কি, সে হয়তো বা জানে না। আপনাকে ধরে নিতে হবে যে সে লোকাল জিনিসপত্র নিয়ে অবগত না। সো নীলক্ষেতের ওই ইলাবোরেশনটা তার দেওয়া উচিত ছিল। আর একটা জায়গায় আমার যেটা মনে হয়েছে যে ওর প্রোনাউন্সিয়েশন আবারও আরেকটু ক্লিয়ার হলে, আরেকটু লাউড হলে বেটার হতো। লাউড অ্যাজ ইন আই এম নট মিনিং যে তার হয়তো বা খুব জোরে জোরে কথা বলার দরকার, কিন্তু কিছু কিছু জায়গায় আমরা আদিত্য যেই ওয়ার্ডগুলো বলছে সেগুলো আমার ফার্স্ট টেকে শুনে বুঝতে একটু অসুবিধা হচ্ছিল, খুব রেয়ারলি বাট হয়েছিল। সো আমরা চেষ্টা করবো আমাদের প্রোনাউন্সিয়েশন যাতে ক্লিয়ার থাকে, যাতে লাউড এনাফ অ্যান্ড অডিবল থাকে, যে আমাদের এক্সামিনার যাতে প্রপারলি শুনতে পারে যে আমরা কি বলছি। স্পেশালি কেয়ারফুল থাকতে হবে অ্যাগেন যখন আমরা লোকাল জিনিসপত্রের কথা বলছি, তখন আরও ক্লিয়ার থাকতে হবে, আরও কনটেক্সট সহ থাকতে হবে। ওভারঅল আমার যেটা মনে হয়েছে যে আমরা যা যা কোয়েশ্চেন করেছি সেখানে আদিত্য এলাবোরেট করেছিল। টুকটাক প্রশ্নে আমার মনে হয় যে একটু আরেকটু এলাবোরেট করলে বেটার হতো, এন্ডিংগুলো অ্যাব্রাপ্ট না হলে বেটার হতো, প্রোনাউন্সিয়েশনে একটু কাজ করার সুযোগ রয়েছিল, এবং এদিক ওদিকে গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ এবং অ্যাকুরেসিতে আরেকটু ইমপ্রুভমেন্টের সুযোগ ছিল। ইজিলি আমার মনে হয় যে দিস কুড হ্যাভ বিন আ ব্যান্ড 7 স্পিকিং টেস্ট। যদি আরেকটু স্কোর বাড়ানোর সুযোগ খুঁজি, যে আমরা 8.5 অ্যাটেম্প করতে চাই, তাহলে আমাদের যেই জায়গাগুলোতে আমি বলেছি যে একটু প্রবলেম এরিয়াস ছিল, সেগুলোতে যদি কাজ করার সুযোগ থাকে তাহলে অবশ্যই এই স্কোরটা আরো বাড়ানো পসিবল। অ্যান্ড লাস্ট আরেকটা ফিডব্যাক, আমরা সেকেন্ড লাস্টে আদিত্যকে একটা প্রশ্ন করেছিলাম যে হোয়াট আর দ্য অ্যাডভান্টেজেস অফ প্যারেন্টস রিডিং ইলেকট্রনিক বুকস কম্পেয়ার্ড টু প্রিন্টেড বুকস। এই জায়গাটাতে আপনারা যদি একটু খেয়াল করে দেখেন, আদিত্য একটা জেনারেল অ্যান্সার দিয়েছিল যে ওভারঅল ইলেকট্রনিক বুকসের সুবিধাগুলো কি কি ওভার প্রিন্টেড বুকস। এই জায়গাটাতে তার স্পেসিফিক্যালি প্যারেন্টসদের যে অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে এই জিনিসটা উল্লেখ করার দরকার ছিল। যদিও প্যারেন্টসদের যে অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে জেনারেল অ্যাডভান্টেজেস ওভারঅল সিমিলারই থাকবে, বাট আমরা জেনারেল পার্সপেক্টিভে না দিয়ে ওখানে জাস্ট শুধু যদি প্যারেন্টসের কথা বলে দিতাম যে প্যারেন্টসদের এই সুবিধাগুলো হবে, তাহলে কিন্তু অ্যান্সারটা আরো বেশি স্পেসিফিক হয়ে যেত, সেখানে সে আরেকটু হায়ার স্কোর করার চান্স পেত। আই থিঙ্ক ওভারঅল আমরা যেই IELTS স্পিকিং টেস্টটা আদিত্য থেকে নিলাম, সেখানে সে ইজিলি 7 স্কোর করার মতো একটা পরীক্ষা দিয়েছে। কিন্তু যদি সে 8.5 অ্যান্ড অ্যাবাভ স্কোর করতে চেত, তাহলে ওভারঅল যেই জায়গাগুলোতে আমরা ইমপ্রুভমেন্ট পয়েন্টার্স বলেছি, যেমন আনসার ইলাবোরেট করা, কোয়েশ্চেনের অ্যান্সারগুলো অ্যাব্রাপ্টলি শেষ না করা, প্রোনাউন্সিয়েশন, গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ অ্যাকুরেসিতে একটু কাজ করা, অ্যান্ড একদম স্পেসিফিক যেই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হয়েছে সেই প্রশ্নের সাথে রিলেট করে অ্যান্সার দেওয়া, লোকালাইজড কনটেক্সটগুলো নিয়ে এনাফ ব্যাকগ্রাউন্ড ইনফরমেশন প্রোভাইড করা, এই ধরনের যে ফিডব্যাকগুলো আছে এগুলো যদি সে আরেকটু ফলো করতো, তাহলে ইজিলি এই স্কোরটা আরও অনেক বাড়ানো পসিবল। থ্যাংক ইউ।
আসসালামু আলাইকুম। এখন আমরা আমাদের রাইটিং টেস্টের সেকশন 1 শুরু করতে যাচ্ছি। টাস্ক 1, এখানে খেয়াল করে দেখবেন যে আমাদেরকে টাস্ক 1-এ বলা হয়েছে যে এখানে একটা চার্ট দেওয়া আছে, দ্য চার্ট বিলো শোজ হোয়াট অ্যানথ্রোপোলজি গ্র্যাজুয়েটস ফ্রম ওয়ান ইউনিভার্সিটি ডিড আফটার ফিনিশিং দেয়ার আন্ডারগ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি কোর্স। মানে এই নিচে যেই চার্টটা আছে এই চার্টটা আমাদেরকে বলছে বা আমাদেরকে দেখাচ্ছে অ্যানথ্রোপোলজি গ্র্যাজুয়েটস, একটা ইউনিভার্সিটির অ্যানথ্রোপোলজি গ্র্যাজুয়েটসরা তাদের ডিগ্রি শেষ করার পরে কি করেছে বা কি কাজে ঢুকেছে বা কি ক্যারিয়ার বেছে নিয়েছে। দ্য টেবল শোজ দ্য স্যালারিজ অফ দ্য অ্যানথ্রোপোলজিস্ট ইন ওয়ার্ক আফটার 5 ইয়ার্স। মানে এই যেই টেবলটা আছে সেটা কিন্তু মূলত দুটা ডায়াগ্রাম, একটা হচ্ছে আমাদের পাই চার্ট আর একটা হচ্ছে আমাদের টেবল। সো এখানে বলেছে দ্য টেবল শোজ দ্য স্যালারিজ অফ দ্য অ্যানথ্রোপোলজিস্ট ইন ওয়ার্ক আফটার 5 ইয়ার্স। মানে 5 বছর হওয়ার পরে তাদের স্যালারিগুলো কীরকম হয় সেটা নিয়ে তথ্য দিচ্ছে। সো এখানে যেটা করতে হবে ইটস দ্য সেম অ্যাজ এনি টাস্ক 1। টাস্ক 1 আমাদেরকে কি বলে যে ডায়াগ্রামগুলো আছে এগুলোকে সামারাইজ করতে, এগুলোর মেইন ফিচারগুলো রিপোর্ট করতে, আর যেই জায়গায় কোনো কম্প্যারিজন করার সুযোগ রয়েছে সেখানে কম্প্যারিজন করতে। অন্তত 150 ওয়ার্ডস বা 150 শব্দ আমাদেরকে লিখতেই হয়। আচ্ছা, আমরা এখানে আমাদের এখানে স্যাম্পল আনসার রেখেছি, দেখি যে স্যাম্পল আনসারে কোন কোন জায়গায় সে ভালো করেছে, কোন কোন জায়গায় আর একটু বেটার করার সুযোগ ছিল। The pie chart shows the career paths of graduates with anthropology degrees and the table shows the salaries of anthropologists after 5 years of employment. এইখানে খেয়াল করে দেখবেন চার্ট লিখেছে, ও বানিয়ে দিয়েছে এটাকে পাই চার্ট। সমস্যা নেই, এটা আসলে একটা পাই চার্টই। সো বলে এখানে প্রশ্নে বলা ছিল দ্য চার্ট শোজ হোয়াট অ্যানথ্রোপোলজি গ্র্যাজুয়েটস। আমার ধারণা এই যে শোজটা আছে ওপিনিয়ন, এই শোজটাকে ইজিলি অন্য কোনো একটা শব্দ ইলাস্ট্রেটস করে দেওয়া যেত, অথবা আমরা খুবই সহজে চাইলে ডিপিক্টস বলতে পারতাম। সো অনেক, বা এখানে ডিসক্রাইবস বলা যেত, অনেক ধরনের শব্দ শোজের পরিবর্তে ইউজ করা যেত। কোয়েশ্চেনে যখন শোজ বলেছে আপনি অবশ্যই চেষ্টা করবেন যাতে এটাকে প্যারাফ্রেজ করে অন্য কোনোভাবে বলতে, অন্য কোনো শব্দ ব্যবহার করে বলতে। সো এখানে বলেছে দ্য পাই চার্ট শোজ, আমরা বলবো ইলাস্ট্রেটস, ডিপিক্টস, ডিসক্রাইবস the career paths of graduates with anthropology degrees। মানে এখানে বলেছে what anthropology graduates from one university did after finishing their course, সে বানিয়ে দিয়েছে the career paths of graduates। খুবই ভালো করেছে, যেহেতু আমাদের ওয়ার্ড লিমিটেড খুবই কম, আমাদের মাত্র 150 ওয়ার্ডে শেষ করতে হবে। সো আমরা এখানে ওয়ার্ডসগুলোকে কমিয়ে এনেছি। and the table shows the salaries of anthropologists after 5 years of employment। এখানে বলেছে the table shows, সেও বলেছে টেবল শোজ, এখানেও শোজটা চেঞ্জ করা দরকার ছিল। আর তারপরে এটাকেও খুবই সহজে চাইলে কিন্তু এই যে টেবলটা আছে এটাকে চাইলে সে টেবিউলার ডায়াগ্রাম অথবা অন্য কোনো কিছুও বলতে পারতো চাইলে, কিন্তু এই যে শোজটা আছে এই শোজটাকে তার চেঞ্জ করা দরকার ছিল। আচ্ছা, দ্য টেবল শোজ দ্য স্যালারিজ অফ অ্যানথ্রোপোলজিস্টস, এইখানে বলেছে স্যালারিজ অফ অ্যানথ্রোপোলজিস্টস after 5 years of employment, in work after 5 years। আচ্ছা, in work after 5 years কে সে after 5 years of employment করেছে, বাট স্যালারিজকে চেঞ্জ করে নাই। এটাকে ও খুবই সহজে চাইলে পে স্কেল করে দিতে পারতো বা রেমুনারেশন করে দিতে পারতো, ওয়েজ করে দিতে পারতো, কিন্তু এটা চেঞ্জ করে নাই। সো এটাকে চেঞ্জ করা দরকার ছিল, কারণ এই সেন্টেন্সটাকে কিন্তু প্যারাফ্রেজ করার উপরেই মার্ক থাকে। সো এটা কেন করা হয়নি আই এম নট শিওর। সো সে এখানে একটু মার্ক হারাবে। তারপরে সে তার ওভারঅল স্টেটমেন্টটা দিয়েছে, বলেছে ওভারঅল most of the graduates found full-time employment। মানে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে এই যে 52% রয়েছে, 52% মানেই তো most of the employees, so most of the graduates found full-time employment and the highest proportion of the top earning anthropologists worked for the government। মানে খেয়াল করে দেখবেন সে দুটা কি হাইলাইটস বলেছে, একটা হচ্ছে যে বেশিরভাগ এমপ্লয়িজ ফুল টাইম জব পেয়েছে, দ্বিতীয়ত সবচেয়ে হাইয়েস্ট আর্নিং পিপলদের মধ্যে 50%ই হচ্ছে গভর্নমেন্ট সেক্টরে কাজ পেয়েছে। সো দুইটা একদম কি পয়েন্টস, চোখে পড়ার মতো যেই তথ্য সেগুলোকে সে তার ওভারঅল স্টেটমেন্টে দিয়ে দিয়েছে, ওভারভিউ স্টেটমেন্টে দিয়ে দিয়েছে। তারপরে সে তার বিস্তারিত ডিটেলসে গিয়েছে। সে কি বলেছে, দ্য পাই চার্ট ইলাস্ট্রেটস দ্যাট আ লিটল ওভার হাফ অফ দ্য গ্র্যাজুয়েটস ওয়ার ইন ফুল টাইম এমপ্লয়মেন্ট। পাই চার্টটা দেখাচ্ছে যে 52% এমপ্লয়িজ ফুল টাইম এমপ্লয়মেন্টে গিয়েছে। সো সে ওটাকে বানিয়ে দিয়েছে আ লিটল ওভার হাফ। সেটা তো সমস্যা নাই। ফলোড অ্যাট কোয়াইট আ ডিস্টেন্স বাই পার্ট টাইম এমপ্লয়মেন্ট অ্যাট 15%। মানে 52%-এর তুলনায় পার্ট টাইম এমপ্লয়মেন্টে আছে মাত্র 15%, মানে
অনেক কম। সো সে এটাকে বলেছে followed at quite a distance, মানে অনেক কম, quite a distance, সুন্দর করে বলেছে। and unemployment at 12%। এই স্টেটমেন্টটা না হয় নাই, এখানে তারা বলতে চাচ্ছে যে 12% এমপ্লয়িজ বা স্টুডেন্টস, সরি 12% গ্র্যাজুয়েটসই আনএমপ্লয়েড ছিল। সো এই জায়গাটাতে তার যেটা করা উচিত ছিল হচ্ছে তার বলা উচিত ছিল যে আমরা এখানে বলেছি যে কোয়াইট ডিস্টেন্সে আছে বাই পার্ট টাইম এমপ্লয়মেন্ট অ্যাট 15%, এই জায়গাটাতে সেন্টেন্সটাকে শেষ করে দেওয়া উচিত ছিল। তারপরে বলা উচিত ছিল যে আনএমপ্লয়মেন্ট অন দি আদার হ্যান্ড stood at 12%, তাহলে আমরা একটা লিঙ্কিং ওয়ার্ডও ব্যবহার করে ফেলতাম। অলসো খেয়াল রাখতে হবে আনএমপ্লয়মেন্ট কিন্তু এমপ্লয়মেন্টের অপোজিট, সো খুব একটা ভালো সুযোগ রয়েছে এখানে একটা সুন্দর লিঙ্কিং ওয়ার্ড ব্যবহার করার। সো এটাকে একটু ডিফারেন্টলি যদি আমরা বলতাম তাহলে বেটার হতো যে আনএমপ্লয়মেন্ট অন দি আদার হ্যান্ড, যে অন্যদিকে আনএমপ্লয়মেন্ট stood at 12%, আরও বেটার হতো। Those in postgraduate studies or unknown occupations accounted for 8%, মানে এই যেই জায়গাটা আছে যে ফুল টাইম পোস্ট গ্র্যাড স্টাডিতে আছে তারা হচ্ছে মোটামুটি দেখা যাচ্ছে 8% অফ দ্য পিপল ফুল টাইম পোস্ট গ্র্যাজুয়েট স্টাডিতে আছে, এবং নট নোন যারা আছে তারাও আপনি দেখবেন যে 8%। সো সে এখানে বলতে চাচ্ছে যে দোজ ইন পোস্ট গ্র্যাজুয়েট স্টাডিজ, ফুল টাইম পোস্ট গ্র্যাড স্টাডি অর আননোন অকুপেশনস, এখানে দেওয়া নট নোন, সো সে প্যারাফ্রেজ করেছে অ্যাকাউন্টেড ফর 8%। এখানে একটা জিনিস কনফিউজিং হতে পারে, কারণ এই লাইনটা পড়ে অনেক ক্ষেত্রে মনে হতে পারে যে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট স্টাডি এবং আননোন অকুপেশন দুটা মিলে 8%-এর জন্য অ্যাকাউন্ট করছে। আসলে কিন্তু এটা না, আসলে দুজন স্ট্যান্ডালোন, মানে পোস্ট গ্র্যাড স্টাডিও 8%, তারপরে নট নোন যারা আননোন প্রফেশনসে আছে তারাও 8%। সো এটা 16% বললে বেটার হতো, অথবা এভাবে বললে বেটার হতো যে দোজ ইন পোস্ট গ্র্যাড স্টাডিজ। ও আচ্ছা, এখানে সবচেয়ে বড় জিনিস যেটা আমরা এতক্ষণ মিস করেছি যে এখানে সে একটু পরে রিসপেক্টিভলি ওয়ার্ডটা বলেছে। ইন দ্যাট কেস কোনো কনফিউশন নাই, কারণ এখানে সে বলেছে দোজ ইন পোস্ট গ্র্যাজুয়েট স্টাডিজ অর আননোন অকুপেশনস অ্যাকাউন্টেড ফর 8% রিসপেক্টিভলি, মানে দুটোই আসলে 8% এবং 8% করে অ্যাকাউন্ট করছে। সো এটাতে আর কোনো কনফিউশন নাই। দ্য ফিউয়েস্ট অ্যাট অনলি 5%, এখানে আমরা দেখছি যে 5% হচ্ছে এই জায়গাটা, সেটা হচ্ছে পার্ট টাইম ওয়ার্ক অলসো পোস্ট গ্র্যাড স্টাডি। তার মানে দ্য ফিউয়েস্ট অ্যাট অনলি 5% ইচ ওয়ার দোজ ডুইং বোথ পার্ট টাইম ওয়ার্ক অ্যান্ড পোস্ট গ্র্যাজুয়েট স্টাডি। ঠিক আছে, তারপরের প্যারাগ্রাফে দেখবেন তারা কি বলেছে, টেবল নিয়ে কথা বলা শুরু করেছে। দ্য টেবল রিভিলস, ভালো কাজ করেছে, কারণ এই জায়গাটাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি শোজ ইউজ করেছিল ওয়ার্ডটা, সো সে এটাকে প্যারাফ্রেজ করে রিভিলস করেছে। The table reveals that graduates working in private businesses had the lowest salaries, মানে প্রাইভেট বিজনেসে যে গ্র্যাজুয়েটরা কাজ করেছে তাদের স্যালারি সবচেয়ে কম ছিল, as almost half were earning salaries from 25,000 to 74,999। এই যে পার্সেন্টেজ দুটো আছে এই দুটোকে তারা কম্বাইন করে ফেলেছে, যে অলমোস্ট, এটা কিন্তু এখানে যেটা হচ্ছে যে অলমোস্ট 45%, যেহেতু অলমোস্ট এটাকে হাফ বানিয়ে দিয়েছে, যে অলমোস্ট হাফ ওয়ার আর্নিং স্যালারিজ ফ্রম 25 to 74,999। সো এই জিনিসটাকে সে কম্বাইন করে ফেলেছে প্রাইভেট কোম্পানিজের ক্ষেত্রে। 25% received 75,000 to 99,999। সো এই যে তথ্যটা আছে সেটা বলেছে, and only 30% were being paid over 100,000, যে শুধুমাত্র 30%কেই তারা 100,000-এর উপরে পে করছে। তারপরে কি বলেছে যে both freelancers and government employees had 5% earning। সো এইখানে দেখবেন যে both freelancers and government employees had 5% earning, মানে সে এখানে বলেছে 5% আর্ন করছে 25,000 থেকে 49,999 পর্যন্ত, 15% মেকিং 50, মানে এই যেই জায়গাটা আছে 15% মেকিং 50 to 74,999, and then the other 80%, মানে বাকি যারা আছে এই যে খেয়াল করে দেখবেন এটা যেহেতু ফ্রিল্যান্সার অ্যান্ড গভর্নমেন্ট ওদের ডেটাগুলো খুবই সিমিলার, সো এখানে 40-40-80 হয়ে যায়, আর এই 50-30ও 80 হয়ে যায়। সো সে পুরো নাম্বারগুলোকে কম্বাইন করে বলেছে যে ফ্রিল্যান্সার এবং গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ি দুজনের ক্ষেত্রেই 5% এতটুকু 5% এই আর্নিংয়ের মধ্যে ছিল, 15% এই আর্নিংয়ের মধ্যে ছিল, এবং
80% on salaries of 75,000 to over 100,000. So এই যে এখানেও 80%, এখানেও 80%, ওরা 75 থেকে 100,000 আর্ন করত। সো এই অ্যান্সারটাতে আমরা ওভারঅল দেখতে পাচ্ছি যে কিছু কিছু জায়গায় একটু প্যারাফ্রেজিংয়ের সুযোগ আরেকটু বেটার ছিল। যেমন শোজ ওয়ার্ডটা সে রিপিটেডলি ইউজ করেছে, আমরা দেখেছিলাম যে শোজ ওয়ার্ডটা কিন্তু সে কোয়েশ্চেনেও ছিল, সো সে এখানে প্যারাফ্রেজে একটু মার খারাবে। তারপরে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে সে কনক্লুডিং রিমার্কটাও মিস করেছে, যদিও টাস্ক 1-এ অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে কনক্লুডিং রিমার্কটা আমরা দেই না বা অনেকেই দেয় না, অনেকে মিস করে। আর কিন্তু ওর যেহেতু ওয়ার্ড লিমিট ছিল, যেহেতু ও মাত্র 153 ওয়ার্ডস লিখেছে, তো সে তেমন একটা ওয়ার্ড লিমিট এক্সিডও করেনি, সে ইজিলি চাইলে একটা কনক্লুডিং রিমার্কও দিতে পারতো, এবং কনক্লুডিং রিমার্ক দিলে তার কিন্তু উল্টা আরও অ্যান্সারের মার্কিংটা আরেকটু বেটার হতো, সো আরেকটু বেটার স্কোর করার চান্স হতো। ওভারঅল এখানে আমার মনে হয় যে প্যারাফ্রেজিংয়ের ক্ষেত্রে সে একটু মার খারাবে, লিঙ্কিং ওয়ার্ড আরেকটু এফেক্টিভলি ইউজ করার সুযোগ ছিল। সো আমরা জানি যে কোহেরেন্স অ্যান্ড কোহিজনের ক্ষেত্রে মার্ক থাকে, টাস্ক অ্যাচিভমেন্টের ক্ষেত্রে মার্ক থাকে, গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ অ্যান্ড অ্যাকুরেসির ক্ষেত্রে মার্ক থাকে, এবং আমরা কিন্তু জানি যে এগুলো ছাড়া লেক্সিক্যাল রিসোর্সেও কিন্তু মার্ক থাকে। সো আমার মনে হয় লেক্সিক্যাল রিসোর্সে সে ডেফিনেটলি আরেকটু বেটার করতে পারতো, আরেকটু অ্যাডভান্স ভোকাবুলারি ইউজ করতে পারতো, কোহিজন এবং কোহেরেন্সের ক্ষেত্রে আরেকটু এফেক্টিভলি যদি সে আইডিয়াসগুলোকে টাইপ ডাউন করতো, লিঙ্কিং ওয়ার্ডস ব্যবহার করতো, ভালো হতো। টাস্ক অ্যাচিভমেন্টেও ভালো করেছে, ওভারঅল একদম কি যে ফিচার্সগুলো আছে সেগুলোকে ধরে ধরে সেগুলোকেই সে এক্সপ্লেন করেছে, উইচ ওয়াজ গুড। অ্যান্ড ওভারঅল দেখা গিয়েছে যে গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ অ্যান্ড অ্যাকুরেসির কথাও যদি বলি, খুব মেজর মিস্টেকস ছিল না, কিন্তু একটা জায়গায় একটা ইনকনসিস্টেন্সি ছিল। খেয়াল করে দেখবেন যে এখানেও 75,000 থেকে 100,000 বলেছে, 25,000 থেকে 4999 বলেছে, কিন্তু আবার অনেকগুলো জায়গায় সে 25 to 74,000 বলেছে। এখানে তার ফরম্যাটটা সেম রাখা উচিত ছিল, 25,000, 74, 99,000, তারপরে 25% রিসিভ 75,000, আবার 99,000, 99,999,000। সো এইভাবে ফরম্যাটিংটা তার সিমিলার রাখার স্কোপ ছিল। ওভারঅল রাইটিংয়ে খুবই স্ট্রিক্টলি মার্ক হয়, আমরা জানি দিস উড ইজিলি স্কোর বিটুইন 6 to 6.5, কিন্তু 7 স্কোর করানোর জন্য এটাকে আরেকটু কম্প্যাক্ট করার সুযোগ ছিল, আরেকটু অ্যাডভান্স ভোকাবুলারি করার সুযোগ ছিল। ওভারঅল আমরা জানি যে অফকোর্স টাস্ক 1 এবং টাস্ক 2 অ্যাভারেজ আউট করেই আমরা রাইটিংয়ে স্কোরটা পাই। সো এখানে সে 6.5 পেলেও পরবর্তীতে সে হয়তো বা টাস্ক 2-তে আরেকটু হায়ার স্কোর করে ওভারঅল রাইটিংয়ের ব্যান্ড স্কোরটা বাড়িয়ে ফেলতে পারে। আই হোপ আমার এই টাস্ক 1-এর ক্লাসটা আপনাদের ভালো লেগেছে। আমরা এখন টাস্ক 2-তে মুভ অন করব। এখন আমরা আমাদের রাইটিং সেকশনের টাস্ক 2 শুরু করতে যাচ্ছি। খেয়াল করে দেখবেন এখানে আমাদেরকে টপিক দেওয়া আছে, ইন সাম কালচার্স children are often told that they can achieve anything if they try hard enough। মানে কিছু কিছু কালচারে ছোট বাচ্চাদেরকে এটা বলা হয়, বা কিছু কিছু সোসাইটিতে ছোট বাচ্চাদেরকে এটা বলা হয় যে তারা চেষ্টা করলে যে কোনো কিছুই অর্জন করতে পারবে বা অ্যাচিভ করতে পারবে। হোয়াট আর দ্য অ্যাডভান্টেজেস অ্যান্ড ডিসঅ্যাডভান্টেজেস অফ গিভিং চিলড্রেন দিস মেসেজ। মানে এটা একটা অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজেসে যেখানে আমাদেরকে লিখতে হবে যে এই যে বাচ্চাদেরকে আমরা এই মেসেজটা দেই যে তারা চেষ্টা করলেই যে কোনো কিছু অ্যাচিভ করতে পারবে, এটার অ্যাডভান্টেজ এবং ডিসঅ্যাডভান্টেজ কী। আচ্ছা, সো এখানে আমাদেরকে আমাদের অ্যান্সারের রিজনিং দিতে হবে যে কেন আমরা এই অ্যাডভান্টেজ বলছি বা এই ডিসঅ্যাডভান্টেজ বলছি। রেলেভেন্ট এক্সাম্পলস ফ্রম ইয়োর ওন নলেজ অর এক্সপিরিয়েন্স, মানে নিজেদের লাইফ থেকে এক্সাম্পলস বা উদাহরণ দিতে হবে। আচ্ছা, আমরা একদম সামনে আমাদের স্ক্রিনে কিন্তু দেখতে পাচ্ছি যে এখানে কি রাখা আছে। এখানে আমাদেরকে একটা স্যাম্পল টাস্ক 2 তারা দিয়েছে, যেটা এই টপিকের উপর লেখা। আমরা দেখব যে এই টাস্ক 2টাতে তারা যিনি লিখেছেন তিনি কোন কোন জায়গায় ভালো কাজ করেছেন, কোন কোন জায়গায় ভালো লিখেছেন, অ্যান্ড কোন জায়গাগুলোতে আরও ইমপ্রুভমেন্টের সুযোগ ছিল। ইন সাম পার্টস অফ দ্য ওয়ার্ল্ড, খুব সুন্দর, কারণ আমরা জানি যে এই লাইনটাকে আমাদের প্যারাফ্রেজ করতে হবে। সে ইন সাম কালচার্সকে প্যারাফ্রেজ করে বানিয়েছে ইন সাম পার্টস অফ দ্য ওয়ার্ল্ড, ভালো করেছে। ইন সাম পার্টস অফ দ্য ওয়ার্ল্ড এল্ডার্স ইনস্ট্রাক্ট ইয়াংস্টার্স দে ক্যান অ্যাটেইন এনি গোল। সে চিলড্রেন আর অফেন টোল্ড এটাকে বানিয়ে দিয়েছে এল্ডার্সরা ছোটদেরকে বা ইয়াংস্টার্সদেরকে ইনস্ট্রাক্ট করে যে দে ক্যান অ্যাটেইন এনি গোল, মানে দে ক্যান অ্যাচিভ এনিথিংকে প্যারাফ্রেজ করে লিখেছে দে ক্যান অ্যাটেইন এনি গোল। অ্যাচিভের সিনোনিম হচ্ছে অ্যাটেইন। এনিথিংকে করে দিয়েছে এনি গোল। only if they put in a significant amount of effort. So if they try hard enough, এটাকে প্যারাফ্রেজ করে বলেছে
only if they put in a significant amount of effort. খুব ভালো, এখানে সে লেক্সিক্যাল রিসোর্সে গিয়ে কিন্তু মার্ক পাবে কারণ সে সুন্দর একটা ওয়ার্ড ইউজ করেছে। At first, this may seem to be a piece of excellent advice, যে প্রথমে এমন মনে হতে পারে যে এটা খুব ভালো একটা পরামর্শ, but upon careful analysis one may find a few drawbacks too, যে না আর একটু কাছে থেকে অ্যানালিসিস করলে বা পর্যবেক্ষণ করলে আমরা বুঝতে পারবো যে এর কিছু ড্রব্যাকসও আছে বা ডিসঅ্যাডভান্টেজেসও আছে। সো সে কিন্তু এখানে অ্যাডভান্টেজকে বানিয়েছে এক্সিলেন্ট অ্যাডভাইস এবং ডিসঅ্যাডভান্টেজকে বানিয়েছে হলো ড্রব্যাকস। সো এক্সিলেন্ট অ্যাডভাইস বলেছে একটু প্যারাফ্রেজ করে বলাতে, সেটা কিন্তু সেম অর্থ না, বাট প্যারাফ্রেজ করে বলাতে অর্থের তেমন একটা পার্থক্য আসেনি, আর ডিসঅ্যাডভান্টেজকে তো সে ড্রব্যাকই বলেছে। সো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সে আসলে কি ওপিনিয়ন দিবে এটা এই লাইন থেকে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে না, প্রথমত অনেকে হয়তো বা মনে করতে পারে যে এটা খুবই ভালো অ্যাডভাইস, কিন্তু এটাকে যদি আমরা আরেকটু কেয়ারফুলি বা মনোযোগ দিয়ে পর্যবেক্ষণ করি আমরা বুঝতে পারবো যে এটা আসলে অত ভালো অ্যাডভাইস না। প্রথম বডি প্যারাগ্রাফে দেখি সে কি বলেছে। হার্ড ওয়ার্ক হ্যাজ ইটস ওন সেট অফ বেনিফিটস, ইট নট অনলি ড্রজ আউট লেথার্জি বাট অলসো মোটিভেটস অ্যান ইন্ডিভিজুয়াল। মানে হার্ড ওয়ার্কের অনেক বেনিফিটস আছে, এখানে সে একটা কমা এরর করেছে, এই জায়গাটাতে একটা সেমিকোলন বসার কথা। এরকম ফুল যেই সেন্টেন্সগুলো আছে এগুলোর মাঝখানে মানে যেটা সাবজেক্ট আছে অবজেক্ট আছে এরকম দুটো সেন্টেন্সকে কখনো কমা দিয়ে আলাদা করা যায় না, তাইলে কমা স্প্লাইস এই এররটা হয় এবং এটাতে মার্ক কাটা যায়। এটাকে সেমিকোলন দিয়ে সেপারেট করতে হয় অথবা ফুল স্টপ দিয়ে সেপারেট করতে হয়। সো সে বলেছে হার্ড ওয়ার্ক হ্যাজ ইটস ওন সেট অফ বেনিফিটস, ইট নট অনলি ড্রজ আউট লেথার্জি, মানে আমরা যত কষ্ট করবো আমরা লেজি তত কম হব, বাট অলসো মোটিভেটস অ্যান ইন্ডিভিজুয়াল। কমপ্লেক্স সেন্টেন্স ব্যবহার করেছে, ভালো করেছে। আমাদের কিন্তু আমাদের সেন্টেন্স স্ট্রাকচারগুলোকেও ভ্যারি করতে হবে। প্রাইমারিলি মানে একদম প্রথমত, when children are told to be diligent, সুন্দর একটা ভোক্যাবুলারি। ফার্স্ট অফ অল লেথার্জিও ভালো একটা ভোক্যাবুলারি ছিল, ডিলিজেন্টও ভালো একটা ভোক্যাবুলারি, মানে কথা শোনা বা যারা ধরেন খুব কথা শুনে ভালো হয় তাদেরকে ডিলিজেন্ট বলা হয়। যে প্রথমত when children are told to be diligent they develop a certain frame of mind which restricts them from being dull। মানে যখন বাচ্চা কাচ্চাদেরকে ডিলিজেন্ট হওয়া ডিসিপ্লিনড হওয়া শেখায় তাদের একটা সার্টেন মাইন্ডসেট তৈরি হয় which restricts them from being dull। ফর এক্সাম্পল মানে সে এখন তার লাইফ থেকে এক্সাম্পল দিচ্ছে। when I was a child, এখানে একটা কমা থাকার কথা, কমা এরর হয়েছে। my parents used to make me read a lot as I had poor spelling skills। যে আমি যখন ছোট ছিলাম আমার বাবা মা আমাকে অনেক বই পড়াতো because I had poor reading skills। today I can positively say that I have overcome this hurdle। ভালো একটা ভোক্যাবুলারি আবারও ইউজ করেছে যে এখন আমি এই সমস্যাটা ওভারকাম করতে পেরেছি। another notable point, ভালো ভোক্যাবুলারি notable, is that such children learn to remain motivated in the face of adversity। মানে এই বাচ্চাগুলো অনেক ধরনের চ্যালেঞ্জেস বা সমস্যা ফেস করলেও তারা মোটিভেটেড থাকে বা তারা আশা হারায় না। অ্যাডভার্সিটি ইজ আ গুড ভোক্যাবুলারি। Being constantly fed with such instructions makes one focus on the larger perspectives in life। মানে কাউকে যদি আমরা কনস্ট্যান্টলি এই ধরনের ইনফরমেশনগুলো দেই তারা লাইফে বিগ পিকচারটা দেখতে পারে বা লার্জার পার্সপেক্টিভটা দেখতে পারে। Such individuals rarely deter from their goals। মানে এই ইন্ডিভিজুয়ালসগুলো সাধারণত তাদের গোল থেকে ডিটার করে না বা ডিভিয়েট করে না, আবারও খুবই ভালো একটা ভোক্যাবুলারি। Thus one may find such views to be rewarding। মানে তার মানে কেউ একজন হয়তোবা এই টাইপের যে ভিউগুলো আছে সেটাকে অনেক রিওয়ার্ডিং মনে করতে পারে। সো এইখানে বলেছে যে হার্ড ওয়ার্কের অনেকগুলো বেনিফিটস আছে, যে কেন হার্ড ওয়ার্ক করলেই একটা ইন্ডিভিজুয়ালের উন্নতি হতে পারে বা ভালো হতে পারে, বা এই জাতীয় কথা যদি বলা হয় যে হার্ড ওয়ার্ক করলে ইউ ক্যান অ্যাচিভ এনিথিং, এটা কেন ভালো। তারপরে সে যেটা করেছে সে হচ্ছে এটার অপোজিট পার্সপেক্টিভটা, যে এক্সেস হয়ে গেলে আসলে কি ধরনের সমস্যা সেটা নিয়ে কথা বলেছে। ইন কন্ট্রাস্ট অ্যান এক্সেস অফ এনিথিং ইজ অ্যাবিসমাল। অ্যাবিসমাল মানে খারাপ, খুব খারাপ। সো অ্যাগেন ভালো একটা ভোক্যাবুলারি, সে লেক্সিক্যাল রিসোর্সে আবারও ভালো মার্ক পাবে। Often parents and elders go overboard with counseling and end up excessively burdening their words। মানে খেয়াল করে দেখবেন যে অফেন দেখা যায় যে প্যারেন্টসরা বা বড় যারা থাকে ওরা গো ওভারবোর্ড, মানে প্রয়োজনের থেকে বেশি কাউন্সেলিং করে ফেলে আর তাদের ছেলেমেয়েদেরকে বার্ডেন করে ফেলে। ফর ইনস্টেন্স ইন ইন্ডিয়া
if one wants to get admitted into a reputed university or college, then one must score well in competitive exams. যে ইন্ডিয়ার কথা যদি বলি, ভালো একটা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হলে one must score well in competitive exams. This makes parents engage in a stream of strongly worded warnings. মানে এটার কারণে প্যারেন্টসরা দেখা যায় তার ছেলেমেয়েদেরকে অনেক ওয়ার্নিং দেয় বা খুব কঠোরভাবে কথা বলে। Besides that, খুব ভালো একটা লিঙ্কিং ওয়ার্ড যখন আমরা অপোজিং কোনো একটা বা ইন অপোজিং না, বিসাইডস দ্যাট সাধারণত আমরা ব্যবহার করি হচ্ছে যখন আমরা কিছু একটার উপরে আরও কিছু একটা বলতে চাই বা কিছু একটার পরে বাড়তি আরও কিছু একটা বলতে চাই, যে এর পাশাপাশিও। Besides that, in certain cases, such words may do more harm than good. কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই ধরনের যে কঠোর শব্দগুলো থাকে এগুলো দিয়ে আসলে বেশি ক্ষতি হয়। ফর ইনস্টেন্স, আবারও ভালো একটা লিঙ্কিং ওয়ার্ড, it would distress a dyslexic child who struggles with calculus. মানে একটা ডিসলেক্সিক চাইল্ডকে যদি আমরা ক্যালকুলাস নিয়ে বকা দেই, সে অনেক ডিস্ট্রেসড হয়ে যাবে। সো এখানেও সে এই যে ডিসলেক্সিক ওয়ার্ডটা ইউজ করেছে, ইউনিক একটা ওয়ার্ড, এখানেও সে লেক্সিক্যাল রিসোর্সে মার্ক পাবে। In such cases, rather than motivation, understanding an individual is imperative. Imperative মানে হচ্ছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যে এই ক্ষেত্রে আসলে মোটিভেশন কাজে লাগে না, তাদেরকে অনেক বেশি বোঝার চেষ্টা করতে হয়। আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা বেশি ইম্পর্টেন্ট, ইটস ইম্পেরেটিভ। আবারও ভালো একটা ওয়ার্ড ইউজ করেছে। তারপরে সে তার কনক্লুডিং প্যারাগ্রাফটা লিখেছে, খেয়াল করে দেখবেন, টু কনক্লুড, ভালো একটা লিঙ্কিং ওয়ার্ড। ইভেন দো there are certain established benefits to being perseverant, আবারও খুবই ভালো একটা লেক্সিক্যাল রিসোর্স, মানে লেগে থাকতে হয়, একটা কাজের পিছনে লেগে থাকাকে বলা হয় পারসিভিয়ারেন্স। সো যারা লেগে থাকে তাদেরকেই বলা হয় পারসিভিয়ারেন্ট একটা কাজের পিছনে। তারপরে বললো যে টু কনক্লুড, ইভেন দো there are certain established benefits to being perseverant, one should also note that such a message may be catastrophic for a few youngsters. মানে আমরা একদিকে আসলে দেখতে পাচ্ছি যে পারসিভিয়ারেন্ট হওয়া বা অনেক কষ্ট করার অনেক বেনিফিটস আছে, আবার অতিরিক্ত মাত্রায় যদি এটা কাউকে বলা হয় তাহলে এটা তাদের জন্য ক্যাটাস্ট্রফিক হতে পারে। আবারও ভালো একটা লেক্সিক্যাল রিসোর্স বা একটা ওয়ার্ড, যে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে এটা অনেক ক্ষতিকরও হয়ে যায়। ওভারঅল এই প্যাসেজটাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে গ্রামাটিক্যাল অ্যাকিউরেসির ক্ষেত্রে সে একটু মার্ক হারাবে, কারণ অনেক জায়গায় সে কমা স্প্লাইস করেছে, অনেক ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে তার সেন্টেন্স স্ট্রাকচারগুলো হয়নি। সো এই জায়গাগুলোতে সে একটু কম মার্ক পাবে। লেক্সিক্যাল রিসোর্সের ক্ষেত্রে সে খুবই ভালো মার্ক পাবে, রেলেভেন্ট ভোকাবুলারি ইউজ করার জন্য সে সব জায়গায় দেখা গিয়েছে অ্যাডভান্স ভোকাবুলারি ইউজ করার চেষ্টা করেছে, রেলেভেন্ট ভোকাবুলারি ইউজ করার চেষ্টা করেছে। কোহেরেন্স অ্যান্ড কোহিজনে যেই মার্কটা আছে এখানেও সে ভালো মার্ক পাবে, বিকজ সে এফেক্টিভলি লিঙ্কিং ওয়ার্ডস ইউজ করেছে, তার আইডিয়াগুলোকে একটার পর একটা কানেক্ট করার চেষ্টা করেছে। তাছাড়া আমরা জানি যে টাস্ক অ্যাচিভমেন্টেও মার্ক থাকে, যে এখানে প্রশ্নে যেটা বলা হয়েছে তার সেই টাস্কটা সে অ্যাচিভ করতে পেরেছে নাকি। ওভারঅল প্রশ্নে আমাদেরকে যেটা বলা ছিল আমরা দেখতে পেরেছি যে সে এভিডেন্স দিয়ে, রিয়েল লাইফ এভিডেন্স, বাইরের দেশের এভিডেন্স সব কিছু দিয়ে সেটাকে ব্যাকআপ করে সে মোটামুটি টাস্কটা অ্যাচিভ করতে পেরেছে। ইজিলি এই রাইটিংটা ব্যান্ড 7 রাইটিং হিসেবে কোয়ালিফাই করতে পারে, বাট এর থেকে বেশি করার জন্য আমাদেরকে আরও অনেক এফেক্টিভলি আমাদের গ্রামার নিয়ে কেয়ারফুল থাকতে হবে, আরও এফেক্টিভলি কোহেশন অ্যান্ড কোহেরেন্স এনশিওর করতে হবে, অ্যান্ড যেই জায়গায় পসিবল এভিডেন্স দিয়ে আমাদের আর্গুমেন্টগুলোকে খুব স্ট্রংলি ব্যাক করতে হবে, তাহলে ইজিলি এই রাইটিংটা আরও হায়ার ব্যান্ড স্কোর পেতে পারতো। আশা করি আপনাদের এই রাইটিং টাস্কটা ভালো লেগেছে। পরবর্তী ক্লাসে আবারও দেখা হবে। আপনার যদি এই মক টেস্ট সলিউশন ভিডিওটি পছন্দ হয়ে থাকে তাহলে আরও অ্যাডভান্স টিপস অ্যান্ড টেকনিক্স শিখে আইএলসে আপনার কাঙ্ক্ষিত স্কোরটি পেতে ভর্তি হয়ে যান আমার পূর্ণাঙ্গ আইএলস কোর্সে। কোর্সটি পেতে ভিজিট করুন 10minuteschool.com অথবা ডাউনলোড করুন 10 Minute School অ্যাপ। যে কোনো জিজ্ঞাসায় কল করুন 16910 নম্বরে।